హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ ఎవరీబడి, వెల్కమ్. हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर అయ్యో వెల్కమ్ सेम टू यू। ఎవరీబడి. यस हैप्पी, कैसे है नए सर? साल के लिए नए आपके साल परिवार के लिए शुभकामनाएं। यस यस, कल का दिन हम लोग ने रात को बराबर जब भी हैप्पी न्यू ईयर आने तक मीटिंग चला गया हम लोग कल का Good दिन. morning, sir. Good morning. गुड All मॉर्निंग. of you, good morning. Happy New Year, all of you. Happy New Year. Happy Thank New you, Year, sir. Raj sir. Happy New Year. थैंक यू सर, थैंक यू शेर सिंह सर. कल का दिन हम लोग क्या किया रात को? 12 बजे तक। यस यस, 12 बजे तक चलाया. आप मीटिंग में थे क्या? मैंने देख नहीं पाया. यस सर, यस सर. యా వెంకటేష్ సార్ మాట్లాడండి. కొండ శివలింగం సార్, వెల్కమ్ సార్, మాట్లాడండి. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. థ్యాంక్ యూ విష్ ద సేమ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. नहीं सर, आज इस साल में सर पीवीसी मटा के बता थोड़ा डीपली। जी सर. हाँ अभी अपडेट. हाँ बताता हूँ. आप क्या बोला आपने? चलो अपना आपका नेटवर्क इश्यू था शायद, थोड़ा और एक बार बताइए क्या बोला आपने. मैं ये कह रहा हूँ सर, आज सर नई साल की शुभकामनाएं और नई साल है, आज पीवीसी मटा के बारे में आप थोड़ा सा डीपली बताना. श्योर पक्का हम लोग वही बात करेंगे आज. चलो नो प्रॉब्लम सर. उससे पहले लोग आने दे कुछ. आज नोटिस का बोर्ड में भी कुछ डाला है पीवीसी ने, तो वो भी हम थोड़ा देख लेंगे. राइट, अभी तो मैं हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि ज्यादा लोग नहीं आए. उसके बाद फिर मैं अगेन ये सब बात जो है हाँ ఓకే సార్, ఓకే లాస్ట్ తक बना रहूंगा सर. మై డియర్ పార్ట్నర్స్, నేను ఇప్పుడు హిందీలో మాట్లాడతాను కొద్దిసేపు మాత్రమే, మళ్ళీ తర్వాత ఇవన్నీ మాటలు మళ్ళీ తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఓకేనా? సో అందరూ తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు ఎవరు. ఓకే, ఈ రోజు మనకి కొద్దిగా అప్డేట్ వచ్చింది. సో ఆ అప్డేట్ ఏంటనేది కొంచెం చూద్దాం మనము. రైట్, ఏంటి రిసీవ్డ్ 00.07 ఎవరు పంపించారు ఇంత. ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఎనీవే, సో ఓకే, तो ఇక్కడ మనం ఈరోజు అయితే हम लोग के लिए आज का दिन हमारा सिस्टम ने हम लोग को बोला हैप्पी न्यू ईयर बोला. ये मेन बात है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग को दिवाली का शुभकामनाएं नहीं बोले सिस्टम ने. मतलब नहीं गया साल बोले थे, बट इस साल तभी दीपावली का दिन हमको शुभकामनाएं नहीं दिया हमारा सिस्टम का तरफ से. बट इस बार क्या किया इन लोगों ने, हैप्पी न्यू ईयर यानी नया साल के लिए शुभकामनाएं बताया सिस्टम के द्वारा. देखिए जैसे कि पीवीसी मीटर डाटा वो ओपन करते हुए देख लीजिए आप लोग. यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रहा है सर. शेर सिंह सर ఎవరైనా చెప్పండి, స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? అవుతుందండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో यहाँ पे కొద్దిగా నేను హిందీలో మాట్లాడుతున్నాను, మీరు ఎవరు ఏమనుకోవద్దు. మళ్ళీ నేను దీన్ని అంతా తెలుగులో మాట్లాడతాను. మళ్ళీ కూడా నేను తెలుగులో మీ అందరికీ మళ్ళీ అర్థమయ్యేలా మాట్లాడతాను. అప్పటి వరకు మన పార్ట్నర్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతారు. అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు हिंदी में మాట్లాడుతున్నాను, మీరేమనుకోవద్దు అట్లా. ఓకే, హిందీలో మాట్లాడతాను చెప్పేసి అనుకోవద్దు. ओके, सो यहाँ पे हम लोग पीवीसी मीटर डाटा वो ओपन करते हुए तो हम लोग को नया साल का शुभकामनाएं दिया. देखिए 2025, तो पीवीसी मीटर बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर. मैं द न्यू ईयर. सर ఎవరో మైక్ అన్మ్యూట్ లో ఉంది, म्यूट చేసుకోండి. माइक म्यूट कर लीजिए सर, कोई भी. ओके, यहाँ पे बता रहे हैं न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. मे बी न्यू ईयर ब्रिंग पीस, जॉय और एंड fulfillment into your life. Wow. So let's unlock new opportunities and achieve the greater highest together in the world of crypto. So మనకు ఈ ఇయర్ జాయ్ఫుల్ గా మీరు आप लोग एंजॉय कर लीजिए. सो कुछ नया लोग के लिए भी एंजॉय कीजिए. हम सब मिलके ये जो टुगेदर मीन्स हम सब मिलके तो क्रिप्टो हम लोग वर्ल्ड में क्रिप्टो को हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूटिलाइज करेंगे बोल के सिस्टम नहीं बताए. ओके, सिस्टम ने बता रहे. तो नीचे पीवीसी मीटर डाटा ईओ में ज्यादा लोग आइए बोल के भी बोल रहे हैं. ठीक है, ये डाटा ईओ में ये न्यूज है. इसके बाद हम लोग जाएंगे पीवीसी मीटर टोकन पे जाएंगे. ठीक है, टोकन फार्मिंग डाटा ईओ पे जाएंगे. यहाँ पे भी फर्स्ट हम लोग को यही बता रहा है. तो लेट्स अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटी मीन्स
तो नया लोगों के लिए ये न्यू थिंग्स है ना, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए बता रहे अनलॉक करो, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड अचीव ग्रेटर हाइएस्ट టుగెదర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ క్రిప్టో. సో మనం పీవీసీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కనుక పీవీసీ గురించి అని దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. हम लोग समझने का पीवीसी के लिए समझना चाहिए कि चलो हम टुगेदर मिलके कुछ बड़ा करेंगे बोल के सिस्टम अभी हमको बोल रहे. तो यहाँ पे हम लोग जैसा पिन डाल के जैसे एंट्री होता है तो नोटिस बोर्ड में जाएगा तो वहां पे भी हम लोग को अच्छा देख लीजिए, मस्त जबरदस्त हम लोग को नोटिफिकेशन दिया गया. ओके, अर्न बोर्ड रिवॉर्ड दिया. रिवॉर्ड ये तो पहले का है. अभी 3 टाइप हम लोग को नया शुभकामनाएं दिया. तो मैंने एक एक बताता हूँ, यहाँ पे ये रुकेगा नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा. तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ आप लोग को, हमारा पीवीसी मेटा जीसीसी ग्रुप में ले जाता हूँ. तो यहाँ पे हम लोग को हमारा भाई लोग को तेलुगु में भी डाला है और इंग्लिश में भी डाला है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते थोड़ा पढ़ते. यहाँ पे चलो क्या बोल रहा है ये, हम लोग पहला थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में देख के फिर इंग्लिश अपना तेलुगु में जाएंगे. सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ पीवीसी मेटा. वाओ, इट्स अ ग्रेट ऑनर, थैंक यू. जॉइन 2,50,000 टोकन होल्डर्स एंड एक्सपीरियंस फाइनेंशियल फ्रीडम विथ डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड, सिक्योर ट्रेडिंग एंड इंक्रीजिंग मार्केट वैल्यू. सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी हम लोग 2,50,000 नहीं हुए, इसके लिए एटलीस्ट 2,50,000 हमें होल्डर, इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए. तो इसके लिए आपको क्या करना है, टोकन होल्डर्स एंड टोटल होल्डर्स एंड एक्सपीरियंस. सो आप लोग को करिए और फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाइए विद डेली स्टेकिंग. सो एवरीडे स्टेकिंग करते रहिए. तो बता रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग को रिवॉर्ड भी मिलेगा. सिक्योर हमारा जो है सिक्योर है, ये भी ट्रेडिंग होता है बोलता है, ये भी ट्रेडिंग का हिसाब में आता है बोलता है. एंड इंक्रीज मार्केट वैल्यू, यस 100%. सो हम लोग ये लोग बोल रहे हैं ट्रेडिंग करेगा तो भी उसको भी ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग बोलता है. तो वो ट्रेडिंग करेगा तो भी हम लोग को सो इंक्रीज मार्केट वैल्यू इंक्रीज होएगा. इसका मतलब जो हम लोग प्राइस के बारे में बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू. जो भी पीवीसी मेटा को हम लोग मार्केट वैल्यू बोलने का, वो जो मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट मतलब उसका अंदर सब लोग आता है, या पीवीसी लोग ही आता है और बिना पीवीसी लोग को भी खरीदता है और बेचता है, जो ट्रेडिंग करता है उनको भी, जो टोटली मिलके मार्केट बोलता है उसको. ओके, तो स्टार्ट योर जर्नी टुडे एट www.pvcmeta.io एंड मेक 2025 ए ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो आइए और इन्वाइट कीजिए भाई लोगों को, सब लोगों को इन्वाइट कीजिए, मतलब कुछ रेफरल बना के दीजिए और ये 2025 को आपने फाइनल्स का मजबूर बनाइए बोल रहे हैं. तो स्मार्ट और स्टार्ट 2025 विथ पीवीसी मेटा टोकन और स्टेक ट्रेड एंड ग्रो विथ www.pvcmeta.io. वंडरफुल. सो सेम मैसेज हमको सेम मैसेज बोलेगा. तो यहाँ पे भी तो बोल रहा है टेक स्टेक करो, ट्रेड करो एंड ग्रो विथ www.pvcmeta.io पीवीसी मेटा टोकन, राइट. सो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि रिंग इन द न्यू ईयर विथ पीवीसी मेटा, secure your future with unstoppable PVC Meta token. Wow. So dive in the today at www.pvcmeta.io and make 2025 your most profitable year it. So ये 2020 जो 2025 जो है आप लोग को मतलब अनस्टॉपेबल, यानी कोई आपको कोई रुकाएगा नहीं है, कोई स्टॉप नहीं करेगा, ऐसा आपको आप फाइनेंस फ्रीडम हो जाएगा. तो ये बता रहे हैं हमको. सो आज का मैंने हिंदी में बोला, अभी तक నేను హిందీలో మాట్లాడాను ఇప్పటిదాకా. అభి से जो इसका अपडेट के बारे में आपको अभी తెలుగు में बात करेंगे. సో మనం ఇక్కడ తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. तो आज का जो ఈ రోజు వచ్చిన ఏదైతే ఉందో, సో ఆల్రెడీ ఇది మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఎర్లీ బర్డ్ రివార్డ్, जो ఎర్లీ बर्ड ऑफर जो है अगस्त 3 से वो तो कंटिन्यू चल रहा है. सो वो भी 7 दिन का जो है 1:2 निष्पत्ति में चल रहा है बोल के बता रहे. तो ठीक है, थैंक यू सर. सो जिसको जो नॉर्थ साइड से आया हुआ उनको समझ में आने के लिए मैंने हिंदी में बोले थे.
సో అవి हम लोग తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం అందరం. థ్యాంక్ యూ, వెల్కమ్ ఆల్ ఎవ్రీబడి. సో మన టీం మెంబర్స్ వచ్చారా? పైలా గుడ్, మంచి. మనం ఈరోజు ఎంటర్ అయ్యాము 2025 మనం ఎంట్రీ అయ్యాం. సో సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళి మనకు పోయిన అంటే 2023లో మనకు హ్యాపీ దీపావళి చెప్పింది. బట్ ఈ సంవత్సరం మనకు దీపావళి చెప్పలేదు, హ్యాపీ దీపావళి అని చెప్పలేదు. బట్ పోయిన సంవత్సరం మనకి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 24లో కూడా చెప్పింది. దాంతో పాటు ఇప్పుడు కూడా మనకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అనేది చెప్పడం జరిగింది సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళి, నోటీస్ బోర్డు ద్వారా. ఓకే, నోటీస్ బోర్డు నుంచి వెళ్ళి మనకి మంచి నోటిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో వచ్చారా సార్ పబ్లిక్? వెళ్దామా, చూద్దామా? ఓకే సార్, కంటిన్యూ సార్. చేద్దామా? ఆల్రెడీ 90+ వచ్చారు. ఓకే సార్. సో 90+ అంటే ఓకే. సో మరి ఇంకా మనం ఆల్రెడీ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసి కూడా దగ్గర మరి 15 నిమిషాలు అయిపోయింది కదా. సో నో ప్రాబ్లం, ఎనీవే థ్యాంక్ యూ. సో అందరికీ వెల్కమ్ న్యూ ఇయర్ కి, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. సో మరి ఇది ఆంగ్లాది నూతన సంవత్సరం. ఎనీవే సో వరల్డ్ వైడ్ గా అందరూ జరుపుకుంటారు కనుక మనం కూడా. సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టేట్ అన్నది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క మరి న్యూ ఇయర్ ఉంటుంది. మనకి ఉగాది న్యూ ఇయర్ యాక్చువల్లీ. సో ఎనీవే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఎస్, సిస్టమ్ నుంచి వెళ్ళి మనకి ఈరోజు ఇది ఓపెన్ చేస్తూనే ఇంతకుముందు మనకు ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ అనేది ఆగస్ట్ నుంచి వెళ్ళి అది కంటిన్యూ వచ్చేది మనము ఏది ఓపెన్ చేసినా. బట్ ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటే రేపు నుంచి మారచ్చు, చెప్పలేం మేబీ. ఓకే, సో ఎనీవే హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్ అందరికి. సో మే ది న్యూ ఇయర్ బ్రింగ్ పీస్, జాయ్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. హౌ గ్రేట్. సో ఇది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని మనము ఇక్కడ టోకెన్ ఫార్మింగ్ .io ఓపెన్ చేసినా కూడా ముందుగా అది వచ్చిన తర్వాత మనం అది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత సో టోకెన్ ఫార్మింగ్ .ioలోకి వెళ్ళినా కూడా నోటీస్ బోర్డ్ అనేది మనకు ఉన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ రోజు 3 లైన్స్ అంటే 4th కూడా అప్డేట్ చేశారు. 3 లైన్స్ న్యూ థింగ్స్. 4th ఏదైతే ఉందో ఇది బట్ మనకు ఇది అందుబాటులో ఉన్నది అని మనకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా అంటే 8 ఆగస్టు 3 నుంచి వెళ్ళి అందుబాటులో ఉంది మనకి ఎర్లీ బర్డ్ అనేది అని చెబుతున్నారు. ఓకేనా, అందుబాటులో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా, దీన్ని మనం తెలుగులో ఏం చక్క మనం తెలుగులో ఎప్పుడు బాగుంటుంది కదా. సో మన అందరం తెలుగులేము కనుక సో దీన్ని మరి తెలుగులో చూస్తే ఏది ఎక్కడైతే నోటీస్ బోర్డులో ఆ 4 ఏవైతే ఉన్నాయో ఎర్లీ బర్డ్ రివార్డు సంపాదించండి చెప్తుంది సిస్టమ్. చూడండి, 7 రోజుల ప్రారంభ పక్షి అంటే అక్కడ ఎర్లీ బర్డ్ అనాలా. 7 రోజుల ప్రారంభ ఏదైతే ఉందో ఎర్లీ బర్డ్ వ్యవధి 1:1 నిష్పత్తిలో ఇతరులను నేరుగా టోకెన్ ఫార్మింగ్ ను సూచించండి. వావ్, ఇట్స్ గ్రేట్. ఎందుకంటే దానివల్ల టోకెన్ అనేది పీవీసీ టోకెన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది. దానివల్ల మీరు వాళ్ళని మీరే చేయకుండా ఏదైతే ఉందో మీకు వచ్చిన ఏదైతే రివార్డ్ ఉందో దాంతోనే మీ కింది మీ రెండింటికి చేసి మీ దానికి చేసుకొని ఉండకుండా సో మీరు రిఫర్ చేయండి. సో అట్లాంటప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇతరులను అన్నాడు. ఇతరు అంటే మనం ఇందులో నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో మన టీం పెంచుకోవాలి, రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో. సో అలా టోకెన్ ఫార్మింగ్ సూచించండి, చేయండి అని అర్థం. సో దాని అర్థం ఆగస్టు 3, 24 యూటీసీ టైం నుండి అమలులోకి వస్తుంది అంటే ఉన్నది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ అనువాదంలో ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు అనువాదంలో ఉన్నదాన్ని కొంచెం అలా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వస్తుంది అంటే మన తెలుగు భాషలో ఇంకా రాలేదు అని అర్థం. మన లాంగ్వేజ్ లో ఆల్రెడీ వచ్చింది, అందుబాటులో ఉన్నది అంటే సో అంటే ఈ 3వ తారీఖు నుంచి ఉంది అని, అమలులోకి వస్తుంది అంటే రాబోయేదాన్ని వస్తుంది అంటాం మనం, అని ఇంకా రాలేదని అర్థం. ఓకే, రేపు వస్తుంది లేకపోతే ఎల్లుండి వస్తుంది దీని అంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ అమల్లో ఉంది అని అర్థం. ఆగస్టు 3, 2024 నుంచి 100% ఉంది కదా. సో అది దాంతో పాటు మనకి ఇంకొక 3 మెసేజ్ కూడా మనకి నోటీస్ బోర్డులో మనం చూస్తున్నాం. పీవీసీ మెటా టోకెన్ తో కొత్త సంవత్సరంలో రింగ్ చేయండి అంటే సో రింగ్ అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ మనము వేరే వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడం, కాల్ చేయడం. ఓకే, ఇన్వైట్ చేయడం అనుకోవాలి దీన్ని.
సో ఆపలేని పీవీసీ మీటర్ టోకెన్ తో మీ భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయండి. ఎవరు కానీ మన పీవీసీ మీటర్ అని ఆపడానికి అంత శక్తి ఎవరికి లేదు అని మనం ఇక్కడ అనుకోవాలి. ఇదే రోజు పీవీసీ మీటర్ లో ప్రవేశించండి. అంటే ఇక్కడ ఈ రోజు అంటే ఇప్పుడే ఈ రోజే ప్రవేశించండి మరియు 2025ని మీ అత్యంత లాభదాయకమైన సంవత్సరంగా చేసుకోండి అంటున్నాడు 2025. సో ప్రైజ్ పెరగాల, ప్రైజ్ ఇంకోటి అది ఇది చూడకండి. ఓకే, సో ముందు మనము ఇదే ప్రైజ్ లో ఎలా సంపాదించుకోవాలా అనేది చూడాలి. ఓకే, గత మనమా లేకపోతే నేనే అన్నో తెలీదు, నేను చెప్పాను ఎవరైనా అడిగినప్పుడు సార్ పెరగదు లేకపోతే ఏం చెప్తాం అని అడిగాను కొద్దిగా అంత ఇట్లా అంటే మీకు కొంచెం చేదు జరగచ్చు ఈ మాట మంచిగా అనిపించదు మీకు, బట్ పెరగదు మరి ఏం చెప్తాం. సో పెరగకుండా మనం ఇందులోనే సంపాదించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకేనా, సో దాని గురించి వెయిట్ చేస్తే మన టైం వేస్ట్ వృధా అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, వెళ్ళే ఈ రోజే మీరు చేరండి మరియు పీవీసీ మీటర్లో చేరండి, ప్రవేశించండి అంటే చేరండి అని 2025ని మీ అత్యంత లాభదాయకమైన సంవత్సరంగా చేసుకోండి. అది కూడా పీవీసీ మీటర్లో. 100%. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక అప్డేట్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు, సేమ్ అప్డేట్, బట్ అందులో పీవీసీ మీటర్ కొత్త సంవత్సరాన్ని జరుపుకోండి. ఓకే, సో డియర్ పార్ట్నర్స్ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మనం హోల్డర్ సంఖ్య ఇప్పుడు తక్కువ ఉంది కనుక అట్లీస్ట్ 2,50,000 మనకు చేరుకోవాలి అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా 2,17,000, 18,000, 19,000 మనం చూస్తున్నాం కదా. అట్లా అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఈ 2,50,000 మనం చేరుకుంటే బాగుంటుంది. మరియు రోజువారీ స్టేకింగ్ రివార్డులు అండ్ సురక్షితమైన ట్రేడింగ్ మరియు మార్కెట్ విలువను పెంచుకోవడంలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను అనుభవించండి. అట్లీస్ట్ మనం 2,50,000 దాటితే సో మనం ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు మరియు మార్కెట్ విలువ పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, అట్లీస్ట్ మనకి 3 months ఉంది, ఇంకా 4 months అనుకోవచ్చు, ఇది డీపీ ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అవుతుంది. సో మేబీ మన ఆలోచన ఈ యొక్క అప్డేట్ని బట్టి అట్లీస్ట్ మరి 2,50,000 అవుతే కనుక మరి ట్రేడింగ్కి సురక్షితమైన ట్రేడింగ్ అంట, రోజువారీ స్టేకింగ్ రివార్డులు అండ్ సురక్షితమైన ట్రేడింగ్ మరియు మార్కెట్ విలువ పెంచుకోవడంలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛను అనుభవించాలి. అంటే అట్లా అవుతే కనుక మేబీ ఇక్కడ మార్కెట్ విలువ అంటే ఏంటి సార్, మన ప్రైజ్. ఇప్పుడు ఇది మన పీవీసీ మీటర్ ప్రైజ్ ఏదో అది మార్కెట్ విలువనే. మార్కెట్ విలువ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేనున్నా ఇక్కడ, మనం అందరం ఇక్కడ పీవీసీలో ఉన్నాం, ఇక్కడ పీవీసీ మీటర్లో లేని వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, వాళ్ళని కలిపే దీన్ని మార్కెట్ విలువ. అంటే అవుట్ సైడ్ ఏదైతే మనం ఇంటర్నల్లీ కాకుండా అవుట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు 0.85 సంథింగ్, సో అది మార్కెట్ విలువ. అంటే ఇక్కడ ఈ 2,50,000 దాటితే స్టేకింగ్ ఎక్కువ చేసుకుంటే రివార్డులు అయితే ఖచ్చితంగా సురక్షితంగా మనకు రాని వస్తున్నాయి. సో అలాగే సురక్షితమైన ట్రేడింగ్ అన్నాడు, ఇక్కడ సురక్షితమైన ట్రేడింగ్ అన్నాడు. ఓకే, సో దాంట్లో అర్థం మీనింగ్స్ చాలా ఉంటాయి, అవి మరి రోజు మన వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు దాని గురించి, లేకపోతే కొద్దిసేపు అయినా మన వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉంటారు. అగ్రి విత్ యూ. సో అందులో అర్థాలు చాలా ఉంటాయి. మేబీ వాళ్ళు సొంత ఏమంటుందని ఎక్స్చేంజ్ తీసుకొచ్చి అందులోకి మరి వెళ్తారా, మరి ఇంకో విధంగా దాని అర్థం అనేది సో మనం ముందు వెయిట్ చూద్దాం. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే అట్లీస్ట్ 2,50,000 అయితే బాగుంటుంది అనేది ఒక వర్డ్ని యూజ్ చేశాడు. దాని తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, రోజువారీ స్టేకింగ్ రివార్డులు, సురక్షితమైన ట్రేడింగ్ మరియు మార్కెట్ విలువను పెంచుకోవడంలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛ మనకి ఇస్తుందని చెప్తున్నాడు. థ్యాంక్ గాడ్ తొందరలోనే మరి ఈ 2,50,000 ప్లస్ అన్నాడు, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాడు, మళ్ళీ 2,50,000 ప్లస్, అది 2,99,000 వరకు కూడా 99,999 వరకు కూడా ప్లస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీవే నో ప్రాబ్లం, ఎంత ఎక్కువైతే అంత మంచిదే కదా. సో ఈ రోజే టుడే www.pvsmeet.io మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రారంభిస్తేనే కదా మనము టోకెన్ ఫార్మింగ్ .ioలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఎస్, సో అందుకే మరి రేపటి నుంచెల్లా ఇప్పటి నుంచెల్లా ఓపెన్ కావాలి. మరి ఏది ట్రస్ట్ వాలెట్ లో కొత్త చేస్తే అవ్వాలి, మరి ఉద్యమం చూద్దాం, దీన్ని బట్టి చేసుకుంటారు వరకు. ఈ రోజే www.pvsmeet.io ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి మరియు 2025ని
శ్రేయస్సు సంవత్సరంగా మార్చుకోండి. అంటే అన్స్టాపబుల్ అంటే ఇక ఇన్కమ్ ఒకసారి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇంకా ఆగదు. దాన్ని అన్స్టాపబుల్ అంటారు. ఇక్కడ శ్రేయస్సు అని రాశాడు. అంటే ఖచ్చితమైన ఒక సాలరీ లాగా అంటాం కదా దాన్ని మనం. ఎందుకంటే సాలరీ ఎప్పుడు ఆగదు కదా, మనం వర్క్ పోతూనే ఉంటాం, వర్క్ వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే అన్స్టాపబుల్ అని వాడినాడు. అసలు మీకు స్టాప్ అనేది ఉండదు ఆ రకంగా అని మాట వాడాడు. ఇట్స్ గుడ్, మనం అలా రావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. సో థ్యాంక్ గాడ్, మనం దాని గురించి కూడా వెయిట్ చేద్దాం. సో మంచి న్యూస్ అయితే మరి ఇక్కడ అప్డేట్ లో చేయడం జరిగింది నోటీస్ బోర్డ్ లో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, పీవీసీ మెటా టోకెన్ 2025ని ప్రారంభించండి. www.pvcmeta.io వాటా వ్యాపారం వృద్ధి. వావ్. సో మళ్ళీ వాడాడు సార్, పార్ట్నర్స్, పీవీసీ మెటా పార్ట్నర్షిప్, వ్యాపారం మరియు అభివృద్ధి అంట. అదే వృద్ధి, అభివృద్ధి. దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నాడు సార్, చూద్దాం ఒకసారి. ఇదేంటి, దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడాలా. 1 minute సార్. చాలా మంచి అప్డేట్ సార్, ఇట్స్ గ్రేట్ అని చెప్పచ్చు. మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఏం వర్డ్స్ వాడి దీన్ని, సారీ ఇదే కదా, ఈ పోస్టే కదా. డైవ్ అని వాడాడు ఇక్కడ. డైవ్ రింగ్ కాదు సార్, ఇది కాదు, ఇది రింగ్. ఇంకొకటి ఏంటి సార్, అది స్టార్ట్. ఓకే, ఇది కదా స్టార్ట్. ప్రారంభించండి విత్ పీవీసీ మెటా టోకెన్, స్టేక్, ట్రేడ్ అండ్ గ్రో విత్ www.pvcmeta. ఓకే, గ్రోయింగ్ శ్రేయస్సు. ఇదేనా సార్, ఇదేనా మనం ఇందాక మనం అనుకున్నది ఇంగ్లీష్ లో చూద్దామని, తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో ఏమో చూద్దాం అనుకున్నది. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయినా. ఇది లాస్ట్ వచ్చేసి ఏమన్నాడు, వాటా వ్యాపారం వృద్ధి. ఓకే, 2-0 మధ్యలో ఇలా వచ్చింది కదా, దాన్ని చూద్దాం. సో నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా సార్, అందరికి వినబడుతుందా, కరెక్ట్ గా ఉందా నా వాయిస్? క్లియర్. ఓకే సార్, ఎవరు మాట్లాడలేకపోయేసరికి ఇక్కడ ఇది వాయిస్ అనమాట. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే స్టేక్, ట్రేడ్ అండ్ గ్రో విత్ www.pvcmeta.io. ఎస్. సో మంచి మనకు మరి ఈ న్యూస్ ని బట్టి చూస్తే మంచి న్యూస్ అందించాడు అని మనకైతే అర్థమవుతుంది. ఇక మనము చూడాలా మరి ఏం జరగబోతుంది ఏంటి అనేది. సో మంచి అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనం ఏదైతే ఎదురు చూస్తున్నామో, అంటే రాబోయేటి మనకు చెప్పడం జరిగింది. అట్లా వచ్చినాయని కాదు, రాబోయేటి చెప్పడం జరిగింది. సో దట్స్ వై నేను ముందే చెప్పాను సార్, ఏది వచ్చినా మనం మంచిగా అనుకుంటే మంచి, అంతే తప్ప సో నువ్వు ఏదనుకుంటేనే అది. సో ఏదనుకుంటేనే అది. సో మంచి అయితే రావడం జరిగింది. ఇక చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఒక పోస్ట్ లో చూడండి, మీకు మనం ఇప్పుడు లైవ్ లో కూడా చూడొచ్చు. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చూడండి సార్, కొద్దిగా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే మరి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటుంటాం కదా మనం, ఏది పీవీసీ మెటాకు బీటీస్ తో ఏం సంబంధం అని కొన్నిసార్లు మన లీడర్స్ ఇరిటేట్ అయ్యారు కొంతమంది. అప్పుడప్పుడు నేను వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్, అంటే ఎవరికైనా కోపం మనిషి అన్నప్పుడు మనసులో మనం సో కోపం రావడం లేదా ఇరిటేట్ అవ్వడం కామన్. ఇదేమో తగ్గిపోతా ఉంటే అదేమో పెరిగిపోతా ఉంది, మీరేమో బీటీస్ తో కంపేర్ చేస్తారు ఏం సార్ అని కూడా మనం మాటలు విన్నాం. సో నన్ను అడిగితే మనము ఆ ప్రైజ్ ని చూస్తున్నాం తప్ప యూజర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా బై అండ్ సెల్ ఏ విధంగా ఉందనేది మనకి ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూడడం జరుగుతుంది. పీవీసీలో అంటే పీవీసీలో సారీ క్రిప్టోలో మనం గ్రాఫ్ చూస్తాం, ప్రతి ఒక్కరు గ్రాఫ్ చూస్తారు. ఆ గ్రాఫ్ మీరు కంపారిజన్ లో మీరు పీవీసీ వర్సెస్ బీటీసీ అని రాస్తే మీకు మీ మొబైల్లో కూడా ఈ గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై మనము పీవీసీతో బీటీసీతో మనము కంపారిజన్ చేసుకుంటాం సార్. అట్లంటే మరి ఎవరు ఇట్లా ఫీల్ అవ్వద్దు, ఇది ₹1 లేదు, అదేమో ₹1,00,00,000 పోతుంది, ఇది ₹1 లేదని మీరు అనుకోవచ్చు. ఎస్, యు ఆర్ ఆల్సో సేమ్, నేను కాదని నేను. చూడండి పైన ఉన్నదేమో, పైన లైన్ చూడండి, ఇక గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కిందికి మీదికి అది ఏముంటుందని
ఆ గ్రాఫ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రాఫ్ చూడండి సార్. ఆ విధంగా ఇట్స్ సేమ్. కిందదేమో బీటీసీ, ఆ రెడ్ కొంచెం ఆరెంజ్ కలర్ లో లైన్ అది బీటీసీ. సో బ్లూ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది పీవీసీ. సో 24 hours లో మనం చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఆ గ్రాఫ్ చూడండి సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఉందా లేదా. అయ్యో కొంతవరకు ఎక్కడిక్కడ కొద్దిగా తేడా వస్తుంది, పర్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మీరు చూడండి ఒకసారి, గ్రహించండి దాన్ని. గ్రహిస్తే సేమ్ ఉందా లేదా. సో పార్ట్నర్స్ ఇక్కడ ఆ విధంగా కూడా మనం కంపారిజన్ చేసుకుని కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా సార్ సార్. సేమే ఉంటుంది, మళ్ళీ ప్రైజ్ కూడా సార్ కొద్దిగా ఫ్లక్చుయేషన్ లో పెరుగుతా తగ్గుతా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. రైట్ సార్. ఎందుకంటే అవును సార్, బీటీసీ బాగా పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సార్ మంద కూడా సెన్స్ లో పెరుగుతుంది అనమాట. సెన్స్ లో పెరుగుతుంది. అదేమో వేరే రకంగా అది పెరిగితే మనకు సెన్స్ లో పెరుగుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి బీటీసీ డౌన్ అయిందంటే ఇది కూడా సెన్స్ లో డౌన్ అవుతుంది. డౌన్ అవుతుంది అట్లా. అందుకని చెప్పేసి మనము అందుకే ఇక్కడ అంటే ఇది ఈ ఫ్లక్చువేషన్ కూడా సార్ మైబీ నాకు తెలిసి ఒక 15 days 20 days నుంచే సార్. అంతకు ముందు అయితే అలా ఉండేది కాదు. అవును. అప్పటి నుంచే సార్ మనకి ప్రైజ్ కూడా బాగా డౌన్ అవ్వకపోవడం, చెందకపోవడం అన్నది అలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు మనము అందరూ చూసుండరు, నేను చెప్తానండి. లిక్విడిటీ అనేది చాలా వాళ్ళు వేయడం జరిగింది సార్. సో అందుకని అది ఆ విధంగా నిలబడుతుంది అనమాట. ఇది లిక్విడిటీ. ఎందుకంటే నువ్వు 2-3 లక్షలు లేదు 10 లక్షలు ఒకేసారి నువ్వు బై చేసినా కూడా సో ఒక సెన్స్ లో మళ్ళీ మైక్రో సెన్స్ లో అవ్వచ్చేమో కానీ పెద్దగా నీకు ఇది అవ్వకుండా వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనమాట. మొత్తానికి పడిపోకుండా చూస్తున్నారు సార్. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటున్నాం మనం చేయట్లేదు బిజినెస్. అంటే బిజినెస్ అంటే ఏంటిది, మనం బిజినెస్ చేయట్లేదు. కానీ చాలా మంది చూడండి, ఇది లైవ్ చూపిస్తున్నాడు, మీరు లైవ్ చూడండి సార్. ఇది ఇందాకనేమో స్క్రీన్ షాట్, ఇదేమో లైవ్. సో ఈ విధంగా మీ మొబైల్లో కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ కొంతమంది అంటే వాళ్ళు పీవీసీ మెటల్ ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ వర్క్ చేయట్లేదు. బట్ విందామని వచ్చే వాళ్ళకి కొంతమంది మీరు ఇరిటేట్ అవుతారు. అలా ఇరిటేట్ అవ్వకండి. సో చూడండి ఇక్కడ शेर सिंह सर यहाँ पे आप है लाइन में है. వెంకటేష్ సార్, షేర్ సింగ్ ఉన్నారా చూడండి సార్. సార్ చూస్తాను సార్. షేర్ సింగ్ సార్ లేరు సార్. ఓకే, మేబీ ఓకే. అప్డేట్ చూసాను నేను, అప్డేట్ విన్నంత వరకు ఉన్నారు, నేను చూసాను. ఓకే, అప్పుడు సో చూడండి సార్ ఇక్కడ. అందుకని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ కంపేర్ అనేది చేసి చూస్తే ఇది మీ మొబైల్లో కూడా కనబడుతుంది సార్. అంటే ఎవరెవరు మొబైల్ ఉన్నాయో వాళ్ళ మొబైల్లో కూడా మీరు లైవ్ లో చూసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా వెళ్తుంది సార్. ఓకేనా. సో ఇప్పటికీ మనం చాలా సార్లు ఈ విధంగా వెళ్ళడం చూసాం. మళ్ళీ ఈ రోజు వచ్చారు సార్. ఇప్పుడు షేర్ సింగ్ సార్ ఇప్పుడు వచ్చారు, మళ్ళీ లెఫ్ట్ అయ్యారు. మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది. సో దానివల్ల పోతున్నాడు, అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా కొద్దిగా నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయింది. शेर सिंह सर यहाँ पे आप अगर आया हो तो देख लीजिए यहाँ पे पीवीसी वर्सेस बीटीसी. तो यहाँ पे एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ जो देखेगा ना आप, सो सेम जा रहा है. यहाँ पे देखिएगा तो आप प्राइस मत देखिए, इसको बोलते हैं बिजनेस, यानी बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे सो दोनों एक ही जैसा चल रहा है. ఓకే. సో मेरे పార్ట్నర్స్ ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది అంటే ఇది ఏ విధంగా గ్రాఫ్ తయారవుతుంది అంటే ఎవరో తయారు చేసి పెట్టడం కాదు దీన్ని. ఓకేనా. సో ఈ ప్రైస్ అనేది డిఫరెంట్. ఓకే, దానికి దీనికి జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని, భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత ఫరక్ ఉంది, వాస్తవమే, కాదని నేను. ఎందుకంటే ఇది ₹1, అది ₹1,00,00,000 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అట్లా జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నా, కొద్దిగా అడిట్ ఉంటుంది కానీ. సో అవును, భూమికి ఆకాశానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది, వాస్తవమే. కానీ ఇక్కడ బిజినెస్ మీద ఆధారితం అయి ఉంటుంది, ఆధారపడతారు. కానీ ప్రైజ్ మీద కాదు. ప్రైజ్ అనేది మనం ఇప్పుడు కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాము ఎగ్జాంపుల్. సో అది పెరిగితే మనకు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పేసి మనమేమో అంటే మనం మీరు మేమని కాదు, మార్కెట్ వాళ్ళు, మార్కెట్లో పబ్లిక్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు సో కొంచెం పెరిగితే మంచిగా మనం అమ్ముకుందామని చూస్తారు. బట్ ఎవ్రీడే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళది మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది.
సో ఇది ఆ యొక్క గ్రాఫ్. కరెక్టేనా సార్ వెంకటేష్ సార్? సార్ ఎవ్రీడే చేసే బిజినెస్ దాని మీద ఉంటుంది సార్ అది. ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనము కొనుక్కొని పెట్టుకోవాలని కాకుండా ఎవ్రీడే బిజినెస్ ఏది జరుగుతుందో దానిపైన మీదనే ఆధారితమై ఉంటుంది. సో మన యొక్క క్యాండిల్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. ఫుల్ చేశాను నేను, అందుకని చెప్పేసి ఇలా కనబడుతుంది. మళ్ళీ దీన్ని నేను ఆఫ్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఒక క్యాండిల్ ట్రేడ్ లైన్. ఓకే, ఎనీవే నో ప్రాబ్లం. సో దేనిపైన ఆధారం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనము ఒక్కొక్క రోజు ఎంత అయింది అని చూడటానికి ఆల్ టైమ్ హై ర్యాంక్ చూడండి 5763. ఇది మేబీ అప్డేటెడా సార్? లేటెస్ట్ ఇది లేటెస్ట్ ఉంటుందా? లేటెస్ట్ ర్యాంక్ సార్ అది. ఓకే ఓకే, ర్యాంక్ ఓకే. నేను లెఫ్ట్ సైడ్ లో మొత్తము ఏదైతే ఉందో వాల్యూమ్ 24 hours ఏదైతే మ్యాక్సిమం సప్లై ఓకే. ఆల్ టైమ్ హై సార్ అది ఆల్ టైమ్ హై అనేది అది ఎర్రర్ సార్, అది క్లియర్ అవుతుంది. అదే నాకు అందుకే నాకు డౌట్ వచ్చి అడిగాను. అది చాలా మంది అడిగారు. 54,059 అనేది అది ఎర్రర్ మూలన, అది సిస్టమ్ ఎర్రర్ మూలన వచ్చింది. ఎస్ అది అందుకే నేను చెప్తున్నాను. నేను ఏదైనా నాకు డౌట్ వస్తే నేను ఇంటర్నే వాడతాను. నేను కరెక్ట్ గా చెప్పాను. అందుకే ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఎందుకంటే నేను మొన్న గత కొన్ని రోజుల క్రితం చూసినప్పుడు కూడా యాసిడ్ సేమ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఉండేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగాను అనమాట. ఓకేనా? అది రాంగ్ సార్. సో దట్స్ వై. ఓకే, ఆల్ టైమ్ లో 00.7081 రైట్. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం చూసుకుంటాం సార్. సో ప్రతిదీ ఆల్ మీద క్లిక్ చేస్తే పూర్తిగా డీటెయిల్ కూడా మనకి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ప్రతిదీ మనం చూసుకోవచ్చు. సో డోంట్ వరీ, ప్రతి ఒక్కరూ మీరు ప్రైజ్ మీదనే ఆధారితం అయి ఉండకూడదు. అట్లా ఉంటే సో మనం పీవీసీలో వర్క్ చేయలేము. ఓకేనా? ఇది మార్కెట్ వాల్యూ అది. సో మార్కెట్ అనేది అది మొత్తం పబ్లిక్ బయ్యర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ మీద ఆధారితమై ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ ఒక క్యాండిల్ ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో చూస్తే ఇదిగో ఇది నేను చెప్పేది. ఓకే, చూడండి సార్, ఈ బాడీ ఎంత పెద్దగా ఉందో. సో మరి అంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ సేల్ చేశారని అర్థం, అంటే సెల్లర్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు దాని అర్థం. ఓకేనా? సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఇక్కడ అలాగే చూస్తే ఇక్కడ గ్రీన్ క్యాండిల్ చూడండి, చాలా బాగా మరి ఏముంటుందని క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే అంతలా బయ్యర్స్ చేతిలోకి వెళ్ళింది అన్నట్టు దాని అర్థం, కొనేవాళ్ళు. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీని మీద మనము ఎవరైతే పీవీసీ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం దీని మీద ఉండకూడదు. ఇది ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అనే ఒక ఇదిలో ఉంటే సో మనం వెనుకబడిపోతాం. సో దట్స్ వే ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆలోచించుకోవాలి మనం ఏ విధంగా నేను మనీ అనేది ఎర్న్ చేయాలా. అట్లా వెళ్తే మనం ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. సో ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో 0.0085 అంటే 85 ఆఫ్ అనుకోవచ్చు. దీన్ని 28 ఉంది. ఓకేనా? 85.5 అనుకోవచ్చు. సో దీన్ని మనము ఓకే నో ప్రాబ్లం. సో 1 minute సార్. ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇది ఇక్కడ అప్కమింగ్ అని ఈ రోజు నేను ఇప్పుడు చూశాను. ఇది నాకు అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్ లిస్టింగ్ డేట్, క్వార్టర్, ఇది ఏంటని నాకు అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ నేను ఈరోజు ఎందుకో నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తే అప్కమింగ్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ అప్కమింగ్ లో ఫస్ట్ లిస్టింగ్ డేట్ ఇది నాకు అర్థం కాలేదు. ఎవరికైనా అర్థమైతే తర్వాత చెప్పండి. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఇక చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ట్రేడింగ్, ఇక్కడ మోస్ట్ విజిటెడ్ అంటే మనము ఏది ఎక్కువ చూస్తున్నాం అది కనబడుతుంది. దీని పక్కన చూడండి అంటే రాబోయే కాయిన్స్ సార్, లిస్టెడ్ అయ్యే కాయిన్స్, అవబోయే కాయిన్స్.
ఓ అట్లనా, ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే ఆహా. రీసెంట్ గా అది యాడ్ అయింది అది. అదే అదే నేను అదే చూసాను ఈ రోజు. ఏదో నేను చెక్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ రాబోయేటి అనమాట. మోనాడు, లెన్స్, లిఫీ, బెహరా, కరక్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో మోస్ట్ వ్యూస్ అంటే మనం ఏది ఎక్కువగా చూస్తామో అవి రీసెంట్లీ అనేది కన్నా ఏం చేశారంటే మోస్ట్ విజిటెడ్. సో నువ్వు ఎక్కువగా ఏది చూస్తున్నావు, నువ్వు ఎక్కువగా ఏది చూస్తున్నావు, సో అది కూడా ఇక్కడ డివైడ్ చేశారు. అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట, అప్డేట్ పర్సన్. ఎస్. సో ప్రతి ఒక్కరు ఇలా చూసుకోండి. సో ఇక నెక్స్ట్ ఇందాక మనం ఏమనుకున్నామంటే ఈ రోజు కొంచెం మనం పీవీసీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అంటే ఇక నార్త్ సైడ్ వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర రావడం జరుగుతుంది సార్. సో మనం అప్పుడప్పుడు ఈ మధ్యలో కొద్దిగా జనరల్ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఎందుకంటే అప్డేట్ లేదు కారణంగా మనము ఏం చేస్తున్నామంటే జనరల్ విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. బట్ ఏదేమైనా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఎక్కువ. మనం ఏం అవ్వటి ఏది పడుతుంది మనం మాట్లాడుకోకుండా. ఎక్స్చేంజెస్, యావరేజ్ లిక్విడిటీ, ఓకే, 24 hours వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ ఎక్స్చేంజెస్ అని మనం చూస్తున్నాం. ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. బిట్గెట్ కూడా ఎక్స్చేంజెస్ కదా. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజెస్ సార్. ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజెస్. ఓకే ఓకే, అవసరం లేదు మనకి. ర్యాంకింగ్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి సార్ పక్కన. ర్యాంక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అవునవునవును. బైనాన్స్ ఏ ర్యాంక్ లో నెంబర్ 1, బైనాన్స్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 లో బైబిట్ ఉంది. నెంబర్ 3 లో కాయిన్ బేస్ ఎక్స్చేంజ్, ఓఎక్స్ అండ్ యూపీ బిట్గెట్ కూడా మంచి ఇదిగా ఉంది, 6 నెంబర్లో ఉంది. కూకాయిన్ వచ్చేసి 8. సో ఇవన్నీ మనకు మంచి గేట్ ఐవో అనేది ఇప్పుడు మనం యూటిలైజ్ చేయకూడదు 12 నెంబర్లో ఉన్నా కూడా. సో బైనాన్స్ ట్రేడ్, బిట్ మార్ట్, బిట్గేట్, బిట్ మార్ట్. సార్ ఇలా చూడండి సార్, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. ఒకసారి ఇది కూడా చూద్దాం. ఇక్కడ వచ్చాం కదా, చూడండి. బైనాన్స్, బైబిట్, కాయిన్ బేస్ ఎక్స్చేంజ్, ఓకేఎక్స్, తర్వాత యూపీ బిట్. అంటే కొంతమంది మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది, బట్ నేను కొత్త అవ్వచ్చు, బట్ మీరు పాత వాళ్ళు కొంచెం వినండి అంతే, మీకు బోర్ అనిపిస్తుంది. సో ఏదో క్రేకెన్, కూకాయిన్, హెచ్టిఎక్స్ అంట, ఎంఈఎక్స్సి, బిట్ ఫినిక్స్, ఇది కూడా నాకు ఏంటంటే అనిపిస్తుంది. ఓకే, గేట్ ఐవో అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. బింక్స్ అండ్ క్రిప్టోకమ్ ఎక్స్చేంజ్, బైనాన్స్ టిఆర్ కూడా ఉంది, బైనాన్స్ ట్రేడింగ్ అనమాట. 15 నెంబర్ చూడండి. 16 నెంబర్ బిట్ మార్ట్. సో బిట్ స్టంప్, ఓకే. సో బిట్ హంప్, ఓకే, ఓకే. ఎల్బిఎంకే, XT.com. ఎస్, మనం మొన్న రీసెంట్లీ ఏదో చేసాం సంథింగ్ XT.com లో, రైట్? ఓకే. సో టోకో క్రిప్టో, ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజెస్. ఓకే ఓకే ఓకే. బిట్ ఫ్లైయర్. చూడండి, మనం కొన్ని వినలేదు, అంటే నేనైతే వినలేదు, కొన్ని వరకు నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. బైనాన్స్.యుఎస్ అంట. తర్వాత జెమిని, ఓకే, డీప్ కాయిన్, X&X, బిట్ మ్యాక్స్ వాళ్ళది అనమాట. ఇది బిట్ .y, UZX, వీక్, కాయిన్ డబ్ల్యూ, 2bit, బైనాన్స్ టీహెచ్ కూడా ఉంది. ప్రోబిట్ గ్లోబల్, చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఎనీవే చదువుకుంటూ పోతే ఇలా చాలా ఉన్నాయి. సో కొన్ని అయితే నేను ఇప్పటివరకు వినలేదు సార్, ఇవి నిజంగానే చెప్తున్నాను. సో ఇవన్నీ ఎక్స్చేంజెస్ అనమాట. మేము రీసెంట్లీ XT.com కూడా నాకు తెలియబోతుండే, రీసెంట్లీ కొంతవరకు వర్క్ చేస్తున్నాం అందులో, దానివల్ల మనకు ఈ XT.com అనేది తెలిసింది, లేకపోతే ఇది కూడా తెలియదు మనకి. సో చూడండి, స్పాట్ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్, XT.com లో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్చేంజెస్ అవుతున్నాయి అనమాట. అంతే సార్ దీని అర్థం. XT, USDT, సో వాట్ ఎవర్ ఇస్, ఇవన్నీ కూడా నో ప్రాబ్లం. సో XT.com లో వర్క్ చేస్తున్నాం కనుక ఇది చూసాం, లేకపోతే XT.com అనేది కూడా నాకు తెలీదు. సో ఎనీవే, వెరీ గుడ్. సో ఎన్ఎఫ్టి, నాన్ ఫంజబుల్ టోకెనా. ఓకే, చదవడానికి కూడా వెరైటీ ఉన్నది. పర్జీ పెంగున్, లిల్ వుడ్గే, అజుకి,
సో చాలా ఉన్నాయి. బేసిక్ ఎథరీయం మీద ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ లో అవి 24 hours వాల్యూ. సో టోకెన్ అన్లాక్స్ అంట, వాట్ ఈజ్ ఐ డోంట్ నో, తెలియదు నాకైతే. ఓకే, సో కొద్దిగా ఇలా మనం ఓపెన్ చేసుకుంటూ పోతే అప్పుడప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి గుర్తు వచ్చినప్పుడు చెప్తా ఉంటారు. చైన్స్ తెలీదు, కేటగిరీ ఓకే, నో ప్రాబ్లం, మనకు అవసరం లేదంతా, ఏదైనా ఓకే. ఇక్కడ అర్న్ అని ఇచ్చాడు, ఏంటది? నెట్ అప్లై ఎక్కడ విన్నాను సార్. అట్లీస్ట్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనకు 0.001 BTC ఉంచుకోండి, ఫ్యూచర్ లో అది చాలా హైయెస్ట్ వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇప్పటికి కూడా. ఎంత? BTC 0.001 అంట. ఒకసారి ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి సార్, అది USDT లో డాలర్లలో ఎంత అవుతుంది సార్? 0.001 BTC. సో డాలర్లో ఎంత అవుతుంది సార్ అది? ఎవరైనా ఉన్నారు సార్? నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంటే మీకు వినబడితే చెప్పండి సార్. BTC వచ్చేసి 0.001 కొనుక్కొని పెట్టుకోమని ఒక పెద్ద వ్యక్తి చెప్పంగా విన్నాను. అది ఓకే సార్. డాలర్లో ఎంత అవుతుంది సార్? డాలర్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా- 0.001 అంటే $96 దాకా అవుతుంది సార్. సో అందుకని చెప్పేసి మనకేం ఎక్కువ చెప్పలేదు సార్. $100 కు విలువకు సంబంధించిన BTCని కొని పడేయండి, దాన్ని పక్కకి పెట్టుకుని అని చెప్తున్నాను. అంటే అది మీకు నేను అడ్వైస్ ఇవ్వట్లేదు సార్. నేను అంటే ఈ మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత వేరే వేరే వ్యక్తులతో కూడా నేను మాట్లాడడం జరుగుతుంది అనమాట. సో తను నాకు ఇచ్చిన పర్సనల్ గా ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ఏంటంటే, నువ్వు ఏం చేయకు, అంటే ఏం చేయకండి, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయకని కాదు, BTC నువ్వు నీ దగ్గర అంత సత్తా లేదు కొనుక్కోవడానికి, నాకు తెలుసు మనం ఎవరైనా కొనలేము. బట్ అట్లీస్ట్ నువ్వేం చేస్తావు అంటే 0.001 కొని దాన్ని మర్చిపో అంటున్నాను. సో నేను ట్రై చేస్తా, నో ప్రాబ్లం. $100 కదా అంటే ఇక రౌండ్ ఫిగర్ $100 కదా సార్, అంతే కదా మీరు అన్నట్టుగా. అదే సార్ $100. యా, సో ఉంటే కనుక మనీ ఉంటే సార్ డబ్బులు తెచ్చి నిన్ననో నేను ఒక ప్లాన్ ప్రెజెంటేషన్ విన్నాను సార్, వేరే సిస్టమ్ పేరు చెప్పాను. అక్కడ కూడా అసలు మనం చెప్పినట్టుగానే చెప్తున్నాడు. నాకైతే నవ్వు వచ్చేసింది. నన్ను నా మాటలు విన్నావా లేదా మా మీటింగ్ మాటలు విన్నావా అని నాకు అనిపించింది అనమాట. అట్లా ఏంటంటే అక్కడ మనము అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటాం కదా సార్, మన దగ్గర నిలువ అంటే ఏమంటుందంటే జేబులో ఉన్న దాంతోనే క్రిప్టోని కొనుక్కోవాలి. మనం చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే క్రిప్టోలో చాలా మంది సో డబ్బులు లేకున్నా లేదా ఉన్నదాన్ని బంగారము లేకపోతే నీకు అది మనీ, నువ్వు సేవ్ చేసుకున్న మనీ, అదే మనీ ఉంది, అదే మనీని తీసుకొచ్చి క్రిప్టోలో పెడుతున్నావు. బట్ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు మొన్న ఒకటి 1 గంట 30 నిమిషాలు 25 నిమిషాలు మీటింగ్ జరిగింది సార్, నిన్న లేదు మొన్న. అది మీరు విన్నారు, నాకు తెలిసి కొంతమంది విన్నారు. ఆ మీటింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది, మీరు వినే ఉంటారు ఇక్కడ ఆనంద్ గాని. యా, సో అందులో కూడా ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, అతను కూడా మంచి టాలెంట్ పర్సనే. ఎవరు కానీ క్రిప్టో బాకీలు తీసుకొచ్చి లేదా నీ దగ్గర ఒక 50,000 1 లక్ష నువ్వు సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నావు, ఎమర్జెన్సీకో లేకపోతే కంటిన్యూ దాన్ని అట్లే ఉంచుతున్నావు, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టకు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే క్రిప్టో ఎట్లా ఉంటుందంటే చెప్పలేము, అప్పుడే లేచిపోతుంది, అప్పుడే మొత్తానికి పాతాళానికి వెళ్తుంది. ఆ పాతాళానికి ఒకవేళ పైకి వెళ్తే పర్వాలేదు, నువ్వు పెట్టిన తర్వాత, నేను చెప్పేది నువ్వు పెట్టిన తర్వాత నీకు ఉన్న సేవింగ్ మనీ నువ్వు తీసుకొచ్చి పెట్టినావు, ఎగ్దం ఆకాశాన్ని అంటుంది, పర్వాలేదు తీసుకుంటావు, నో ప్రాబ్లం. బట్ కొన్నిసార్లు క్రిప్టో ఆకాశానికి కాకుండా భూమికి అంటుకుంటే, అంటే కిందికి వెళ్తే చెప్పలేము. అందుకని చెప్పేసి ఏం చెప్పాడంటే అక్కడ, సో నాకు అతను చెప్పేటప్పుడు చాలా నవ్వు వచ్చేసింది. నాకు కూడా ఇక్కడ మన మాటలు కాదు, యాక్చువల్లీ ఆ మీటింగ్ వేరు. అది వాళ్ళు చెప్పేది అది యూట్యూబ్ లో కూడా వచ్చింది, 1.5 గంట 1 గంట 20 నిమిషాలు ఉంది. సో అందులో ఆ మాటలు ఉంటాయి, మీరు వినండి. నేను పర్సనల్గా ఎవరైనా అడిగితే చెప్తాను, ఎందుకంటే మీరు అందులో ఉన్న వాళ్ళు అడిగితే నేను చెప్తాను, కానీ ఇప్పుడు చెప్పాను కానీ. సో అందులో సేమ్ ఇదే చెప్పాడు, ఎవరు కానీ మీ దగ్గర మనీ ఉందా, 500 ఉందా, కొనిపడేసి 1000 దొరికిందా. మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కదా సార్, ఇది పీవీసీ కూడా. మనం పీవీసీ మెటా గురించి మాట్లాడే వాళ్ళం కదా సార్. 500 ఉన్నా 1000 రూపాయలు ఉన్నా కానీ కొనిపెట్టుకోండి. ఎస్, అట్లా కొని పడేసేయండి, అంటే అక్కడ ఉండిపోతుంది అది అని చెప్పేసి. సో తను కూడా సేమ్ అక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట, తన యొక్క మీటింగ్ చెప్తున్నాడు అనమాట.
సో ఎంత ఉన్నా అలా కొని పడేసేయండి తప్ప మీరు డబ్బులు మాత్రం ఇలా ఎక్కడ లేకపోతే ఏదో ఏమంటే కుదవబెట్టి చేయడం అలాంటివి చేయకద్దని చెప్తున్నారు అనమాట. 100% సార్. మీ దగ్గర మనీ ఉంటే ఓకే, $100 బిఎన్బి ఇక్కడ బీటీసీ అన్నాడు. బట్ మనకు అవసరం లేదు సార్. మనం పీవీసీలో ఉన్నాం కనుక అదే ఏందో మనం పీవీసీ కొని పెట్టిద్దాం, అంతే కదా సార్. కానీ టైం పట్టాను ఏమైంది అంటే అది మనకు నేను అనుకున్న మాట, నా ఆలోచన విధానం అనమాట. అందుకని చెప్పేసి మనము అసలు మనకు అది అవసరం లేదు. బట్ అది నాకు చెప్పాడు సార్, ఓకే నో ప్రాబ్లం, నేను ఓకే చెప్పాను. సో తన విషయంలో తను చెప్పాడు, నువ్వు పీవీసీలో ఆల్రెడీ ఉన్నావు, పెట్టుకుంటున్నావు, ఓకే మంచిదే. బట్ ఇందులో కూడా ఒక $100 అంటే 0.001 తీసుకొని పెట్టుకొని చెప్పాడు. ఓకే అతను చెప్పాడు, ఓకే మనం లివ్ యాజ్ యువర్ విష్, మనం చేయాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, డబ్బులు ఉంటే, లేకపోతే లేదు, అంతే. ఓకేనా. సో ఎనీవే ఇక్కడ దాకా వచ్చాం. కొద్దిగా బైనాన్స్ చూద్దాం. బైనాన్స్ లోకి వెళ్ళి కూడా చూద్దాం. ఓకే, ఇందులో ఇన్ని రోజులు బైనాన్స్ లేకుండే ఇక్కడ ఇది మన ఐఫోన్ లో. బైనాన్స్ లో చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, మనం హోమ్ లో ఉన్నాం సార్. హోమ్ లో ఉంటే ఏదైతే ర్యాంక్ ని బట్టి దీన్ని బట్టి మనకు చూపిస్తుంది. హార్ట్ లో ఏముంది చూడండి. హార్ట్ అంటే సో ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అంటే 24 hours లో ఒక మంచి ఇదిగా ఉన్నది మనకు ఫస్ట్ నుంచి అవుతుంది. సో అలాగా చూస్తే బిఎన్బి ఉంది సార్. బిఎన్బి ఓకే, బిఎన్బి మనము కొత్తగా వచ్చినప్పుడు మనం కొత్తగా వచ్చినప్పుడు అంటే 2022లో జూలైలో మనం దీన్ని చూస్తే ఐ థింక్ 250 సార్ ఉండే, మేబీ 250 లగ్భగ్ 3 బిలో 250 లో చాలా రోజులు నడిచింది. అలాగే చాలా రోజులు నడిచింది సార్. అప్పుడు కూడా ఎవరో అన్నారు, అసలు నేను పట్టించుకోలేను, కానీ నాకు దీని గురించి ఎక్కువ తెలియదు, నేను పట్టించుకోలే. సో ఈ రీచ్ అవుద్ది అని చెప్పేసి చెప్పారు సార్. రైట్ సార్, రైట్. కానీ దాన్ని నేను ఏమంటే దాన్ని పెడచెవిన పెట్టాం. అన్ని గిట్లే అంటారులే అనుకున్నాం, పట్టించుకోలేదు. ఎస్ సార్, పట్టించుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ తీరా చూస్తే ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో $705 అయింది. అంటే అప్పుడు 250 అనుకున్నా కూడా సో ఇంకా 2 అంతలు పెరిగినట్టే, అంటే కదా మల్టిపుల్ 2, అంతే కదా సార్. సో అట్లా కూడా మనం మనీ ఎర్న్ చేసుకుంటున్నాం సార్. పబ్లిక్ ఈ విధంగా కూడా బైనాన్స్ లో కూడా పబ్లిక్ మనీ అనేది ఎర్న్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ మనీ ఉండాలా, మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనీ నిల్వ ఉండాలి. మనం సోల్ కూడా చూసాం కదా సార్. ఎస్, అలాగే సోలానా కూడా చూసాం. చూడండి ఇక్కడ మనము స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు $22-23 సార్. మనం ఇక్కడ ఓపెన్ అప్పుడేమో కరెక్ట్ మీరు అంటే $20 లోపు. బట్ ఇక్కడ మనము ఓపెన్ చేసి దీని గురించి చూసేటప్పుడు $23. నేను కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు, $23. అట్లీస్ట్ మనం ఆ టైంలో తీసుకున్నా కూడా ఒక 10 దగ్గర ఒక 10 తీసుకొని పెట్టుకుంటే కూడా దాని కథ వేరే ఉంటుండే. చూడండి 230 కూడా మనం చూసాం కదా సార్. ఇక్కడ మొన్న 256 చూసామంటే అది ఎన్ని మల్టిపుల్ రేట్లు పెరిగిందో చూడండి సార్. అట్లాంటి మరి మీరు ఇంకొని పెట్టుకున్నారంటే మేము కూడా ఇంకొని పెట్టుకోవాలి సార్, చెప్పామంతే. ఎవరు ఆ టైంలో మనం మన పీవీసీ మెట్ అనేది ఏంటంటే ఆ టైంలో సార్ $1 నుంచి వెళ్ళి మనకు పైకి వెళ్తుంది. సో మన ఒక పిచ్చి పీక్ లో ఉందన్నమాట ఆ టైంలో. సో దానివల్ల మనం ఏది పెడచొని పెట్టాం. ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అయిపోయిన దానికి ఏముంది సార్. సో ఇక్కడ బీటీసీ, ఆ తర్వాత ఈటీహెచ్ అంటే ఇథేరియం, ఆ తర్వాత పెపే పెపే 1933. సో ఈ మధ్యన ఇది ఎందుకు ఈ మధ్యన మళ్ళీ పైకి వచ్చిందా? చాలా రోజుల నుంచి ఇది లోనికి వెళ్ళిపోయింది. చూస్తే ఇక్కడ అవును సార్ 4 hours 15 minutes లో చూసుకుంటే 0 తర్వాత 4 సున్నాలు 1927. ఇది రూపాయల్లో చూస్తే $90 లెక్క ప్రకారం యూఎస్డిటీ ఎంత అవుతుంది సార్? ఎన్ని రూపాయలు అవుతుంది సార్ ఇది? సార్ చాలా తక్కువ అవుతుంది సార్. సెన్స్ లో అవుతాయి. రూపాయలు సార్, రూపాయలు చెప్పండి. $90 రూపాయల్లో నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు ఎన్ని రూపాయలు ఇది అంటే దగ్గర 19 పైసలు ఉన్నట్టు. 19 పైసలు కాదు, 19 పైసలా అనుకోవచ్చా, లేదా 10 పైసలు 20 పైసలు అనుకోవచ్చా? ఏంటిది ఒకసారి జస్ట్ అసలు పైసల కన్నా తక్కువ సార్ అది. బాగా తక్కువ అయితే ఇది. అదే డాలర్స్ లో కదా సార్. అంటే ఓకే 0.1 0.0 అంటే ఎంత సార్ మనకి? $10 లెక్కన. అది 4 zeros తర్వాత ఉంది కాబట్టి అంటే పైసల కన్నా తక్కువ అనమాట. దీని ఇన్ఫో ఎక్కడ తెలుస్తా? ఇన్ఫో ఇక్కడ పైన ఉంది. ఓకే రైట్, ఇన్ఫో ఒకసారి చూద్దాం. నంబర్ 23 అంటే ర్యాంక్.
మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి $8.18 అంట. ఓకే, సో ఇది హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది సార్? హైయెస్ట్ మొన్న రీసెంట్ గా వెళ్ళింది సార్ అది హైయెస్ట్. 14/4/2023 ఆల్ టైమ్ హై వచ్చేసి. ఓకే ఓకే, 9వ తారీఖు మొన్న 9వ తారీఖు డిసెంబర్ లో 9వ తారీఖు వెళ్ళింది సార్ అది 9వ తారీఖు highest. వెళ్ళింది. ఓకే 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 ఓకే. సో బైనాన్స్ వాళ్ళు ఇలా చూస్తారు సార్. బైనాన్స్ లో వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ విధంగా చూసుకుంటారు అనడానికి చెప్తున్నాను. బట్ నేనేది ఇప్పటిదాకా బిఎన్బి మాట్లాడాను, బిఎన్బి ఇంకోమని కాదు, బీటీసీ మాట్లాడాను, బీటీసీ ఇంకోమని కాదు, ఈటీహెచ్ ఇవి కాదు నేను చెప్పేది. సో ఎందుకంటే ఇది పైసతో కూడుకున్నది. జస్ట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కదా అని చెప్పేసి మరి బైనాన్స్ లో ఏ విధంగా మనం చూడొచ్చు అనేది మాత్రమే చూస్తున్నాం ఇక్కడ. బట్ మీరందరూ రాంగ్ వేలకు వెళ్ళొద్దు. బిఎన్బి చెప్పాను, బిఎన్బి కొనుక్కుంటారేమో అని. బీటీసీ కాదు, అట్లా కాదు. ఇవన్నీ కొనుక్కోవడానికి కాదు సార్. క్యాజువల్ గా మనము ఇలాంటివి తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది, తెలుసుకోవాలి, లేకపోతే కుదరట్లేదు. ఓకే, సో సోల్ మనం చూస్తే ఎస్ సార్, ఖచ్చితంగా మనం ఏమనుకున్నామంటే ఇది నిజంగానే $23 ఉన్నప్పుడు మనం చూడడం జరిగింది సార్. ఎస్, 100%. సో ఆల్ టైమ్ హై వచ్చేసి 263 సార్, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. ఇది November 23న $263 అయింది. సరే సో సార్. ప్రెజెంట్ 190 ఉంది. సో ఆల్ టైమ్ లో చూస్తే 2020లో చాలా $1/2 అంటే దగ్గర దగ్గర $50 వేసుకోవచ్చు సార్ మనం. సో ఈ రోజున అది చాలా హైయెస్ట్కి వెళ్ళింది. అంటే ట్రేడింగ్ డాటా ఈ విధంగా కూడా చూసుకోవచ్చు సార్. సో కలర్ ఇచ్చాడు, లార్జ్, మీడియం, స్మాల్, టోటల్. సో దాన్ని బట్టి ఆ కలర్స్ కూడా వేశాడు. ఓకే, సో ఇలా కింద 5x24 hours లార్జ్ ఇన్ఫ్లో. సో ఈ విధంగా మనీ ఫ్లో అనేది ఈ విధంగా అలా పైకి అలా వెళ్ళింది. ఎస్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎనీవే మనం అప్పుడు మిస్ అయ్యాం. ఇప్పుడు ప్రేయర్ సెషన్ లో మనము ఇంకా కొన్ని రోజుల తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు పీవీసీ గురించి కూడా మనం ఇట్లా మాట్లాడుకుంటామేమో. గత 2025 జనవరిలో కూడా మనము చాలా తక్కువ రేటుతో చూస్తాం సార్. ఈ రోజున ఇది ఎంత అయిపోయింది చూడండి అన్నట్టు మాట్లాడుకుంటామేమో. అలాంటి రోజులు రావాలని కోరుకుందాం సార్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు రాదు, అంటే ఇనిషియల్లీ ఇట్లా అనుకోవద్దు 2-3 నెలల్లో అని, కానీ చెప్తున్నాను ఇట్లా. అంటే ఫ్యూచర్ లో మనం అలా మాట్లాడుకుంటాం. 1 year లో, 2 year లో, మేబీ 3 year లోపు అలా మాట్లాడుకుంటామేమో నేను అనుకుంటున్నాను. జరగాలి, లేకపోతే జల్ది జరుగుతుంది ఇంకా మరీ మంచిది. ఎందుకంటే మనం లక్షల్లో పీవీసీ మెటీరియల్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్క వ్యాలెట్లో. సో ఎనీవే ఈ విధంగా ఉంటుంది అని ఇక్కడ చూసాం. నెక్స్ట్ మనము గెయినర్ లో చూద్దాం. ఇక్కడ హార్ట్ పక్కన గెయినర్ చూడండి. గెయినర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది చూడండి XLM అంట. లాస్ట్ ప్రైస్ 0.4031 24 hours లో, అంటే 19%, 19.15% ప్లస్ లో ఉంటుంది. ఇలా చూస్తారు పబ్లిక్. చూడండి ఇది ఎలా వెళ్ళిందంటే 0.4076. దీని యొక్క ఈఎంఏ ఏది చూస్తామో చాలా చాలా పైకి వెళ్ళడం జరిగింది. అలాగే ఇన్ఫో చూసుకుంటే XLM నంబర్ 16. ఈ ర్యాంక్ కూడా ఎలా ఇస్తారో నాకు అర్థం కాలే. బట్ ఇది ఎందుకంటే ప్రైస్ ఏమో తక్కువ. ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం పేపే అని చెప్పేసి 23లో ఉంది. దాని ప్రైస్ వచ్చేసి మరీ అంటే ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది కదా సార్, దాన్ని బట్టి వాల్యూమ్ కూడా ఎవ్రీడే వాల్యూమ్ కౌన్సిల్ అవుతుంది కదా, దాన్ని బట్టి. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ఇష్యూ డేట్ వచ్చేసి ఇది 1/8/2014. క్యా బాత్ హై, 2014 వచ్చిందా సార్ ఇది? ఓకే, ఇది ఏది XLM అనేది చూస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ చూస్తే ఇష్యూ డేట్ టోటల్ సప్లై 50 బిలియన్ XLM. హై వచ్చేసి రీసెంట్ గానే వెళ్ళింది 4వ తారీఖు నాడు. అవును సార్, రీసెంట్ గా 2018లో. ఓకే, సో ఈ విధంగా కూడా మనం చూడొచ్చు సార్ అనేది చూస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. పీవీసీ మెటా కన్నా 30% ఎక్కువ సార్, అదే 30 రెట్లు ఎక్కువ XLM అనేది సార్. ఓకే ఓకే, 33 రెట్లు ఎక్కువ. అంటే మనది 1.5 బిలియన్ కదా సార్ అది. మన 1.5 బిలియన్, ఇది 5 బిలియన్, అది 50 బిలియన్ సార్. 50 బిలియన్స్ 50. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇంకా ఎక్కువ. చూడండి సార్, మనం అనుకుంటాం మనకంటే ఇంకా ఇది సప్లై ఎక్కువ.
33 రేట్లు ఎక్కువ అన్నమాట మన మీద. 33 రేట్లు, 1-2 కాదు సార్, 33 రేట్లు ఎక్కువ. మన 1.5, ఇదేమో 50. రైట్ రైట్. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు. బైనాన్స్ లో మనం బైనాన్స్ ఉన్నట్టయితే, అంటే వేరే వేరే ఎక్స్చేంజెస్ లో కూడా ఇదే విధంగా చూసుకోవచ్చు. ఇది క్యాండిల్స్ కానీ లేకపోతే దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. సో ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు నాకు అనిపిస్తుంది ఇలాగే చేస్తారు. నాకు అనిపించిన సార్ ఈ మనం మాట్లాడుకున్నాయి, ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఇలాగే చేస్తారు సార్. ఎందుకంటే మళ్ళీ పుస్తకంలో గుద్దులాట ఎందుకు. ఈ ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు సార్ ఇలాగే చేస్తారు, డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు. బట్ పైసలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో బట్ అందుకే దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటారు అనమాట సార్. వితౌట్ ట్రేడింగ్ కానీ, వితౌట్ ట్రైనింగ్, వితౌట్ నాలెడ్జ్ ఇది ఈ పనులు చేయకూడదు, ఇలాంటి పనులు. ఓకేనా. సో ఇది మొత్తం మనకు గెయినర్స్ మాత్రమే చూపిస్తుంది అనమాట. గెయినర్స్ అంటే సంపాదించే, అంటే 24 వాల్యూమ్లో ప్లస్ అంటే సెల్లర్స్, అంటే సెల్లింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది, అందుకే గ్రీన్ చూపిస్తుంది. సో అదే దాని పక్కన లూజర్స్ అని చూడండి. ఇక్కడ లూజర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మొత్తం డౌన్ ఏదైతే అవుతుందో ఇన్ బిట్వీన్, సో అదే కనబడుతుంది మనకి. ఓకే, అలా చూసుకుంటే AER0 అంట. ఓకే, అది ఇందాక మనం చూసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్దేమో XLM అనేదేమో 19% ప్లస్ లో ఉంది. ఈ లూజర్ లో 17%, దగ్గర 17.5 అనుకోవచ్చు, పైన 5 అనుకోవచ్చు. సో మైనస్ లో పోతుంది, అంటే 24 hours వాల్యూమ్ లో. అంటే ఇక్కడ ఇది సెల్లర్స్ మీద ఆధారితమై ఉంది, ఇదేమో బయర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంది. అంతేనా సార్? దీని అర్థం అదే అనుకుంటా, అంతే కదా? గ్రీన్ అంటే అంతే కదా, బయర్సే కదా సార్? అంతే సార్, అంతే. ఎస్. సో సెల్లర్స్ అనేది ఇది. సో ఈ విధంగా జరుగుతుంది. సో అంటే వీళ్ళు ఈ విధంగా చూసుకుని ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు ట్రేడ్ చేసుకుంటారు సార్. సో బట్ ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఓకే, అందుకే మైనస్ లో వెళ్తుంది కదా. ఓకే, రైట్. సో ఈ క్యాండిల్ డౌన్ ట్రెండ్ సార్, ఇది చూడండి. సో సైడ్ వేస్ వెళ్ళిపోతుంది, అంటే ఈ విధంగా డౌన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇందులో కూడా ఇక్కడ సార్ ఇంత సంపాదించిన వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటారు అంటే, డౌన్ అయినా సంపాదించుకుంటారు కొంతమంది, ప్లస్ అయినా సంపాదించుకుంటారు, మైనస్ అయినా సంపాదిస్తారు. ఎస్ సార్. సో ఇట్లా ఇది కాకపోతే దీనికి మరి కొద్దిగా కాదు, ఎక్కువనే అవసరం. ఏమంటారు దాన్ని, ట్రేడింగ్. ఖచ్చితంగా వితౌట్ ట్రేడింగ్ దీన్ని మీరు చేసుకోవద్దు, ఎవరు చేయలేరు. నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను, జస్ట్ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను తప్ప చేయమని చెప్పాను నేను, అందుకే. ఓకే, మనీతో కూడుకున్నది అనమాట, ఇది డబ్బులతో కూడుకున్నది కనుక చాలా జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా మీరు చూసుకోవచ్చు సార్. మీ మొబైల్లో కూడా ఉంటుంది ఇలాగా. అంటే ఇందాక ఎక్స్చేంజెస్ చూసాం కదా, ఆ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇదే విధంగా. ఇందాక మనం ఎక్స్చేంజ్ కొన్ని చూసాం కదా, మీరు బైనాన్సేనే ఇది చూపిస్తుంది కాదు, ఇలా ప్రతిదీ సేమ్ చూపిస్తుంది ఏ ఎక్స్చేంజ్ అయినా. బట్ కాకపోతే మనము కొద్దిగా పేరు పొందినవి, ర్యాంక్ ఎందుకు చూస్తాం సార్ అంటే ఇవి ఖచ్చితమైన అన్నట్టుగా ఆ విధంగా చూసుకుంటాం. సో నా మొబైల్లో బైనాన్స్ ఉంది కనుక మీకు బైనాన్స్ చూపించగలిగాను. ఓకే, సో ఈ విధంగా ట్రేడ్ చేసుకుంటారు. అలాగే దాని పక్కన NEW అంటే ఇది న్యూ లిస్టింగ్. సో కింది ఏమో రీసెంట్గా అయినాయి, ఇప్పుడేమో ఒకటి BIO అనేది రాబోతుంది, లాంచ్ పూల్లో ఉంది చూడండి. 1 డే, ఒక రోజు మీద 6 గంటల 46 మినిట్లు ఉంది ఇది లిస్టెడ్ అవడానికి. ఇది మీరు క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే చూడండి. సో లాంచ్ పూల్ మీద క్లిక్ చేస్తే టోటల్ ఎయిర్ డ్రాప్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి సార్. ఎంత అవుతుంది సార్? ఇది చాలా ఇచ్చినట్టున్నాడు. ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ అంటే లాస్ట్ 10 days నుంచి వెళ్ళి సార్, ఇది లాస్ట్ 10 days నుంచి వెళ్ళి ఇంత ఇవ్వడం జరిగింది. ఎండ్ ఇన్ అంటే లాంచ్ పూల్ పెట్టాడు. సో ఎండ్ అవుతుంది ఒక రోజు మీద 6 గంటల 45 నిమిషాలకు ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూసి చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ లాంచ్ పూల్ పక్కన హడ్లర్ ఎయిర్ డ్రాప్ అనేది చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 17 హోల్డర్ ఎయిర్ డ్రాప్ సార్. ఎస్, హోల్డర్ అన్నాడు ఇక్కడ, అట్లా అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చా కొంచెం ఇక్కడ మై స్నాప్ షాట్ అండ్ ఎయిర్ డ్రాప్ ఎంత ఇచ్చాడు రిసీవ్డ్ అనేది, అది మనకు బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది. ఎనీవే, ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో కరెంట్లీ లాక్డ్ $15 బిలియన్స్ ప్లస్ అంటున్నాడు.
ఫండ్ రైజ్డ్. ఓకే, సో $210 million ప్లస్ అంటున్నాడు. ప్రాజెక్ట్ లాంచ్డ్ 101. ఓకే, దీనికంత నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. సో బట్ ఈ విధంగా కూడా మనం చూడొచ్చు అనేది ఉంది సార్ ఇక్కడ. సో బిఎన్బి పూల్ అండ్ ఎఫ్డి యుఎస్డి లాక్లో పెట్టాడు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము చూడొచ్చు సార్. మీరు ఎవరు జస్ట్ క్యాజువల్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అంతే. ఓకేనా, న్యూలో ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ. సో రేపు అంటే ఒక రోజు మీద, అంటే రేపు నన్ను అడిగితే మిడ్ నైట్ అవుతుంది. మరి రేపు ఒక రోజు అంటే ఈ టైం వరకు ఒక రోజు అవుతుంది, మళ్ళీ 6 గంటలు కావాలి కదా. అవును సార్, ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే, సో ఓకే. దాని కింద చూసుకుంటే యూజువల్ యూజువల్ అనేది రీసెంట్గా లిస్టెడ్ అయిందనమాట బైనాన్స్ లో. తర్వాత పెంగు, తర్వాత 100 క్యాట్, 1000 క్యాట్, 1000 CAT. సో ఇవి కూడా మైనస్ లో ఉంటాయి, ఇవి కూడా ప్లస్ లో ఉంటున్నాయి. చూడండి, మనం అనుకున్నాం కొంతమంది కొత్తది రాగానే సో తీసేసుకుందాం ఇంకా ప్లస్ లో వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటారు కొంతమంది. బట్ ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్కసారి లాక్ అయిపోతాం. మేము ఒక కైండ్ లో లాక్ అయిపోయాం సార్, ఎందుకంటే 1 month అవుతుంది, 1 month 40 days అవుతుంది. సో లిస్టెడ్ అయిన రోజు మేము బై చేయడం జరిగింది, అది పైకి అవుతుంది. అంటే తక్కువతో లిస్టెడ్ అయింది, బట్ అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి మేము బై చేయడం జరిగింది. బట్ ఇప్పటికి ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తే $110 కొన్నాం. అది ఇప్పుడు చూస్తే $32 ఉంది సార్, అది $32 ఉంది. సో మేము లాక్ అయిపోయినట్టే కదా సార్. ఇప్పుడు దాన్ని నమ్మేసాం అనుకో, మొత్తం 32 వస్తుంది. సో బట్ అక్కడ $110 పెట్టాం. అంటే అది లాంచ్ అయిన రోజు మేము ఇట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు వచ్చేది భయం అనేది చూడండి, రేపు అంటే ఎల్లుండి తెల్లవారుజామున సార్ అయితే అని చెప్పాడు. సో డాలర్లు దగ్గర రెడీ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, మనకేమైంది, లాంచ్ అయింది తక్కువతోనే, బట్ ఆ టైంలో బై అవ్వలేదు. బై చేద్దాం అని క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే సో ఒకేసారి విక్ అనేది టక్కన పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ టైంలో బై అయింది, మళ్ళీ వెంటనే మొత్తం కిందకి వచ్చేసింది. ఇప్పటికి కూడా అది పైకి వెళ్ళట్లేదు, అంటే దాని వాల్యూ పెరగట్లేదు. దగ్గర మేము 45 days అవుతుంది, $110 పెట్టాం, ఇప్పుడు $32 ఉంది. అది $110 మన సంవత్సరం పడుతుందా? మేము అనుకున్నామంటే కొత్త ఇప్పుడే వచ్చింది, ఒక నెలలో పైకి వెళ్తాయి కదా అనుకుంటే వెళ్ళట్లేదు. అట్లా కూడా జరుగుతుంది సార్. అంటే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే అట్లా కూడా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ భయపడాల్సినవి కాదు, జాగ్రత్తలు చెప్తున్నాం అనుకోవచ్చు దీన్ని మీరు. అంటే పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే జాగ్రత్తలు అనుకోవాలి దీన్ని, భయం కాదు. కేర్ అంటాం దీన్ని, టేక్ కేర్. మనీ, దిస్ ద మనీతో కూడుకునేది అంతా. సో కేర్ తీసుకోవాలా. సో మన దగ్గర $110 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎక్కువ లేవు, ఆ 110 దానికి పెట్టేసావు. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఉందా నీ దగ్గర చేసుకోవడానికి? లేదు. అందుకే అంటుంటారు పబ్లిక్ ఏంటంటే, నీ దగ్గర ₹1,00,000 ఉంటే ఒక 25%తో ఆడుకోవడం అంటే ఆడుకోవడం కాదు సార్, జస్ట్ క్యాజువల్గా ఆలోచించండి, దాన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఆ 25%తో నువ్వు ఏదైనా చేసుకో, ఓకే. బట్ 75% పెట్టద్దు, 25% ఓకే, బట్ 75% అక్కడ ఉంటుంది. మళ్ళీ నీకు కావాల్సినప్పుడు నువ్వు దాన్ని మళ్ళీ బిజినెస్ పెట్టడానికి కాదు, నీకు అవసరానికి యూటిలైజ్ అవ్వడానికి. సో ఇక్కడ మేము $200 ఉన్నాయి కనుక $110 అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో మిగతా $90తో సో నెక్స్ట్ బిజినెస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అట్లా, ఓకేనా. సో ప్రతిదీ మనము ముందుగా కేర్ తీసుకొని చేసుకోవాలి సార్. ఈ మధ్యన చాలా మంది ట్రేడింగ్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో అందుకని చెప్తున్నాను, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రతి ఒక్కరు. ఏదో కొంచెం తెలిసింది అని చెప్పేసి దాని ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇది కొద్దిగా బైనాన్స్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకున్నాం, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సారీ, ఇక్కడ కాదు, ఓకే. ఇక్కడ సార్, ఇక్కడ బై చేయడం జరిగింది. ఏది స్పాట్ లో ఒక ఆయన బై చేయడం జరిగింది ఇక్కడ $110తో. అది వేరే డివైస్, లేకపోతే మీకు లైవ్ లో చూపించామని. ఇప్పుడు వేరే డివైస్ లో బై చేసాం ఇక్కడ $110తో. ఇప్పుడు $32 ఉంది దాని విలువ. అది బై అయి కూర్చుంటుంది, ఇక్కడ స్పాట్ లోనే ఉంటుంది సార్, ఎక్కడో ఒకటి ఉంటుంది, అది మనం చూసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి అక్కడ అలాగే లాక్ అయిపోయాం ఇప్పుడు, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ట్రస్ట్ వాలెట్కి వెళ్దాం. మన ట్రస్ట్ వాలెట్కి
సో రేపటి నుంచి ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ రోజు న్యూ వ్యాలెట్ క్రియేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారా? ఎవరైనా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ? చూడండి సార్, ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే చూడండి. నేను ఎందుకంటే స్క్రీన్ షాట్ లో ఉన్నా, మళ్ళీ నేను బయటకి వెళ్ళలేదు. బయటకి వెళ్తే మళ్ళీ నేను లోపలికి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడ వ్యాలెట్ ఓపెన్ అవుతుంది. నేను ఓకే సార్, ఓకే, నేను చూస్తాను. ఓకే, డాటా పోయి మళ్ళీ కొంచెం రావాలన్నమాట, అందుకని చెప్తున్నా. సో పార్ట్నర్స్ అయితే ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు సార్. ఓకే, ఈ రోజు ఎవరైనా మీరు న్యూ కొత్త ట్రస్ట్ అంటే కొత్త వ్యాలెట్ ఓపెన్ చేశారా? అంటే స్టేకింగ్ సీడ్ పని చేశారా? ఎవరైనా కొత్త న్యూ ఫ్రెష్ రెడీ అవుతున్నాయా తెలుసుకోవడానికి అవుతున్నా సార్, లేకపోతే నేనే రేపు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా, నేనే చెప్తాను మళ్ళీ. ఎందుకంటే మనకు ట్రస్ట్ వ్యాలెట్లు క్రియేట్ అవ్వట్లేదు అనే విషయం మనకు తెలుసు, బట్ అవుతున్నాయా? ఎందుకంటే ఈ రోజు పెద్ద నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు కదా, పీవీసీ డాటాలో ఇప్పుడు ఎంట్రీ కాండి, ఈ రోజు ఎంట్రీ కాండి అంటున్నాడు కదా సార్ మన డీజే సార్ నోటీస్ బోర్డులో. సో మరి అది ఛార్జ్ చేయాలి కదా తొందరగా. మనకు ఇన్ని రోజులు మనం దగ్గర 10 రోజులే ఎదురుబట్టి న్యూ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. సో ఇంత మంచిగా ఇచ్చినప్పుడు మరి ఈ 10 రోజులలో అవన్నీ అప్డేట్ చేశాడా లేదా అనేది నాకు తెలియదు. ఎనీవే, సో కొద్దిగా ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఉంది. ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలని అంటున్నారు కనుక ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్కి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామా సార్? చేయండి సార్. ఓకే సార్. ఓకే, సో కింది వాళ్ళ ఇది చేస్తే మనం ఎర్లీ బర్డ్ చేయగలుగుతాం. లేదంటే ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే కూడా వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ బిఎన్బి లేదు కనుక బిఎన్బి అవసరం. కాపీ. ఓకే, బిఎన్బి ఎక్కడ ఉంది? పీవీసీ వండర్, పీవీసీ మెటా వండర్. ఓకే, ఇక్కడ 8 ఉంది. బట్ నిన్న మ్యాచ్ ఏది విన్నాను సార్ నాకు తెలియదు. నిన్న మ్యాచ్ అంటే నేను ఒకటే మ్యాచా లేకపోతే ఇంకా మ్యాచ్లు ఉన్నాయో తెలియదు. మరి నిన్న ఇది మన ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఇంకా ఉన్నాయి. ఓకే, అర్థమైంది సార్. ఓకే, రైట్. సో $2 సంబంధించి పంపిద్దాం. ఓకే, కన్ఫర్మ్. నిన్న 400 USDతో పీవీసీ బై చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు మార్నింగ్ 600 USDతో పీవీసీ మెటా బై చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ $715 పీవీసీ మెటా బై చేయడం జరిగింది. నేను స్క్రీన్ షాట్ తీయలేకపోయాను. స్క్రీన్ షాట్ తీయలేకపోయాను, లేకపోతే మీకు స్క్రీన్ షాట్ ఉంటే కనుక నేను అది పెట్టేవాడిని. సో పార్ట్నర్స్ వినారా? ఈ విధంగా వర్క్ అనేది పబ్లిక్ అనేది ఎవరు ఆగట్లేదు. బట్ మనం కొంతవరకు నా రోజులో ఉండం కావచ్చు, కానీ సో ఎవరు కానీ ఆగట్లేదు సార్. సో ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క వర్క్ మీద ఫోకస్ చేయండి. అట్లా అని చెప్పేసి మీరు ఉల్టా మొన్న ఒకసారి అన్నారు కదా, ఏదో నాయుడు అందరిని డబ్బులు పెట్టిస్తున్నావు అంటున్నావు డైరెక్ట్. నన్ను నేను ఎవరిని డబ్బులు పెట్టించిన నాకు అర్థం కాదు. సో మనం డబ్బులు పెట్టి ఎవరిని అందుకే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం, మీ మనీ మీ బాధ్యత. సో మీరు ఇష్టం ఉంటే చేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. మేము చెప్పడం వరకు మాత్రమే, ఏమైనా అప్డేట్ ఉన్నా లేకపోతే ఈ విధంగా సంపాదించుకోవచ్చు అని చెప్పడం వరకు మాత్రమే. ఎవరు కానీ మీ జేబులో ఉన్న డబ్బులను లాక్కొచ్చి లేదా అలా ఎవరు చేయించడం మీరు అలా చేయొద్దు. ఓకేనా? సో దిస్ మీటింగ్ అవగాహన ప్రోగ్రామ్. ఏ విధంగా మనం మనీ ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా అనేది మనం చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం తప్ప ఎవరిని మనీ లేకున్నా కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టు, లేకపోతే నీకు ఇష్టం లేకున్నా పెట్టు, లేకపోతే నమ్మకం లేకున్నా పెట్టు అని ఎవరిని మేము అన్నా కూడా వాళ్ళు చేయొద్దు. ఓకే డియర్? అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీరు మీరు కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఒక్కరొక్కరుగా అతనికి సమాధానం చెప్పండి సార్. పబ్లిక్ కి మనము ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే సెల్ఫ్ ఓకే, ఇక్కడ 100. ఎందుకంటే ఇట్స్ ట్రూ. ఎందుకంటే మనం ఎవరిని మోసపూరితం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఎవరిని జబర్దస్త్ చేయాల్సిన పని లేదు మనకి ఇక్కడ. దానివల్ల మనకు ₹1 వచ్చేది లేదు. అంతే తప్ప ఇక్కడ తగ్గించచ్చా సార్? ఇప్పుడు ఏం తగ్గించేస్తే ఏం ఎక్కువ తగ్గదు. 4 డన్ సేవ్. 1.29 ఉంటే 1.29 పెద్ద ఫరక్ ఏం పడితే 1 సెంటులు ఏమో సార్.
ఓకే, కంగ్రాచులేషన్ సార్, 100తో అయ్యింది. ఎలిబుడ్ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో క్లోజ్ చేద్దాం. ఎలిబుడ్ కదా సార్, ఇది టోకెన్ ఫార్మ్. దీని కింద ఉన్నదికి మనం చేయొచ్చు అనమాట. ఇంకా ఎవరున్నారు? ఇద్దరు చేస్తే మనం చేయొచ్చు కదా. ఓకే, బిఎన్బి నో. ఓకే, కాపీ. సరే సార్, ఎందుకంటే ఏం అప్డేట్ లేదని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాను. ఎవరైనా మీకు ఏదైనా అవసరం పడ్డా, ఏదైనా మాట్లాడాలనుకున్నా అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు. నేను మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఎస్ సార్, వెల్కమ్ సార్. వెల్కమ్ సార్. ఏం లేదు సార్, మీరు అంతా అప్డేట్ చెప్పారు కదా, బాగానే అర్థమైంది మాకు. చాలా మంచి అప్డేట్ ఇచ్చారు సార్. మనకి ఇప్పుడు 2,50,000 యూజర్స్ కనుక మనం ప్లస్ 2,50,000 యూజర్స్ ప్లస్ అయితే కనుక మనకి ట్రేడింగ్ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మనకి డీజే సార్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అంటే యాక్చువల్గా మనం ప్రజెంట్ వ్యాలెట్స్లో చాలా మందికి 50, 100, 200, 300 ఉన్నాయి. చాలా మందికి ఓన్లీ 1 పీవీసీ మెటా, 2 పీవీసీ, 10 పీవీసీ మెటాస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మినిమం 100 పెడితే ఆ వ్యాలెట్స్ కూడా నోటిఫై అవుతాయి సార్, ఈజీగా. చాలా మంది ఫస్ట్ లీడర్స్ అందరూ అవన్నీ కూడా 100 పీవీసీ మెటా దానిలో పెడితే అది లైవ్లోకి వస్తుందని నేను చెప్తున్నాను సార్. ముందు అది చేయించి తర్వాత వ్యాలెట్స్ మనం చేయించుకుంటే స్పీడప్ చేసి 2.5 చేసే ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుందాం సార్. దానికి మీరు గైడెన్స్ ఇవ్వండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. దాని గురించి అంటే మనం మీటింగ్ లో రోజు దాన్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం. అయితే మీరు అన్నట్టుగా ఆ విషయాన్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం సార్. రేపటి నుంచి ఇంకేది మనకు మన డీజే సార్ చెప్తే మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు ఇట్లా. సో రేపటి నుంచి మనం దాన్ని యాడ్ చేద్దాం. ఈ విషయాన్ని కూడా రోజు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ అన్నట్టు మీరు అన్నట్టుగా. వెరీ వెల్ సార్, వెరీ వెల్. 100% సార్. ఎందుకంటే అలా చేస్తే ఎందుకంటే మనకే ప్లస్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, సో అట్లీస్ట్ 2.50 లాక్ అన్నాడు. అంటే 2,50,000 ప్లస్ అవుతే మనకు బాగుంటది అనే వర్డ్స్ వాడాడు. సో ఎందుకంటే వీళ్ళు పీయూష్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ మాటలు మనకు అంత ఈజీగా అర్థం కావు. ఎందుకంటే అందులో అర్థం చాలా ఉంటది అని. సో అందుకని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ మనం ఇంతకుముందు మనం అనుకున్న మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్ ఏంటంటే 2 లక్షలు దాటాలనుకున్నాం. బట్ సిస్టమ్ తరఫు నుంచి అది 2 లక్షలు అనేది లేకుండే. లీడర్స్ మాత్రమే 2 లక్షలు అయితే బాగుండు అనేది మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. పబ్లిక్ ఇక్కడ ఒక్కోసారి డౌట్ రావచ్చు, అంతకుముందు 2 లక్షలు అన్నారు అని చెప్పేసి కొంతమంది ఇప్పుడు అనకున్నా కానీ వాళ్ళ మైండ్ లో వెలగచ్చు నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్, ఆ 2 లక్షలు 2 లాక్ అనేది మనం అనుకున్నది సార్. పబ్లిక్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చినట్టుగా మనకు నోటిఫికేషన్ ఇప్పుడు మనకు రాలేదు అట్లా. ఇది 2 లక్షలు కావాలా, 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ కావాలా అనే మాట అనే నోటీస్ బోర్డు లో మనకు ఇంతకు ముందు రాలేదు సిస్టమ్ నుంచి. బట్ ఈ రోజే మనం సిస్టమ్ నుంచి చూసాం సార్. 2,50,000 ప్లస్ అవ్వాలి త్వరలోనే. అయితే మనకు బెనిఫిట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో పార్ట్నర్స్ అందరూ కూడా అయితే ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ మీరందరూ ఇక్కడ సార్ అన్నట్టుగా నిజంగానే ప్రతి ఒక్కరు మీ యొక్క డౌన్ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఏబో 100 సార్. ఇప్పుడు ఇక మనం 100 పెట్టిపోతే ఇక దానికి అర్థమే లేదు సార్. ఎందుకంటే ఎంత సార్, 100 అంటే 100 రూపాయలే నన్ను అడిగితే. ఓకే, సో ఆ 100 రూపాయలు కూడా ఇంకా ఉండకపోతే ఇంకా మనము ఏం బిజినెస్ చేస్తామో తెలియదు. సో అందుకని చెప్పి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు మీ టీంను ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా పెట్టించండి. 100 అట్లీస్ట్ అది మనకు ప్లస్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ మనకు అది అట్లా 10,000 పీపుల్స్ వచ్చినా కూడా మిగతా అవుతుంది. సో కంగ్రాచులేషన్ సార్, ఇది కూడా అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ 10,000 అవుతాయి సార్. ఎస్ మోర్ దాన్ 10,000 ఖచ్చితంగా అన్నట్టుగా. ఎస్ అంటే చాలా మంది కూడా ఈ 100 ఒక్కొక్క పీవీసీ మీటర్ ఉంచుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు మేము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం అడగాలని వీళ్ళు, వాళ్ళు మా దగ్గర లేవని వాళ్ళు, అంటే ఈ విధంగా పబ్లిక్ వెనుకబడడం జరిగింది అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి మీ పార్ట్నర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క డౌన్ టీమ్ని అంటే లైవ్ టీమ్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఓపెన్ చేయించి
కంపల్సరీ చేయించడానికి ప్రయత్నం చేయండి సార్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి, నేను టైం కూడా దగ్గరికి వచ్చింది సరే. ఓకే, ఎనీవే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఓకే, ప్రజెంట్ సిస్టంలో దీనికి ఒక 200 చేసేద్దాం. ఆల్రెడీ డౌన్ టైంలో 2 అయినాయి కనుక ఓకే, ఇక్కడ బిఎన్బి సరిపోదు అనుకుంటాను. 200 అంటే 2.23 ఉంటే సరిపోదు కదా సార్? బిఎన్బి సరిపోదు 200 చేయాలంటే. ఓకే, 100నే కదా చేయాల్సింది. ఓకే, కింద 2 అయినాయి. ఓకే, సో ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్కి చేద్దాం సార్. ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఈరోజు మరి చెప్పింది కదా ఎర్లీ బర్డ్ చేయండి అని, సో అందుకని చెప్పేసి ఒకసారి ఎర్లీ బర్డ్ చేసి సో మన సెషన్ ఎండ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ప్రేయర్ సిస్టంలో మంచి అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు. నేనైతే చాలా రోజుల నుంచి వెళ్ళి అప్డేట్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి నేను మీతో కూడా అన్నాను. ఎందుకంటే సిస్టంలో మాకు అప్డేట్ రావాలి, ఆ నోటీస్ బోర్డు పెట్టి లాభం ఏంటి అని నేను ఈ వర్డ్స్ వాడాను. మేబీ సిస్టమ్ విని ఉండొచ్చు. సో ఈరోజు వాళ్ళు నోటీస్ బోర్డులో ఇవ్వడం జరిగింది. నేను మీకు ఈ విషయం కూడా చెప్పాను, చెప్పలేము 1వ తారీఖు నుంచి వెళ్ళి సంథింగ్ రాబోతుంది అని చెప్పాను. బట్ ఎర్లీ బర్డ్ ని మనం చేస్తారేమో అనుకున్నాను నేను. బట్ ఇక్కడ మనకు థ్యాంక్ గాడ్ ఎర్లీ బర్డ్ అనేది ఇంకా ఉంది. ఓకే, సో అక్కడ అనుకున్నాను అనమాట. నేను అనుకున్నది నాకు తెలిసింది కాదు సార్, నేను అనుకున్నది. నాకేమైనా తెలిసిందంటే సిస్టమ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ ఆ విషయంలో. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఎర్లీ బాడీ మనకు మెయిన్ సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్. ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంది సార్. ఎస్ 100% సార్ మీరు అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ రిఫరల్ ఫార్మింగ్ వచ్చేసి చూస్తే ఇందాకే మనం కింది వాళ్ళతో 2 చేయడం జరిగింది, 100. సో ఇప్పుడు ఈ ఏడు కూడా మనం 100 చేసామంటే ఫస్ట్ తారీఖు కదా మనం చేయాలన్న ఉద్దేశం చేస్తున్నాం. లేదంటే ఇక్కడ ఇంకో 6 ఉన్నాయి సార్. ఇంకో 6 చేసి నేను మొత్తం 600 అయితే 300 చేయాల్సి ఉండే. బట్ ఇక్కడ లేట్ అవుద్ది, ఎందుకంటే ఈ మొబైల్లో పీవీసీ డాటా పోవాలి, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అటు వెళ్ళాలి. ఈ విధంగా అనమాట లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ 100 అంటే 200 రెడీ ఉన్నాయి కనుక సో మనం 100తో చేసుకుంటే ఈ 200కి ఎర్లీ బర్డ్కి మనం ఎలిజిబుల్ అవుతాం. సో ఎందుకంటే మరి కొత్త ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరంలో కూడా మనం చేసినట్టు ఉంటుందని చెప్పి చేద్దాం. ఓకే, రేటింగ్ రివార్డ్ ఓకే సార్ దగ్గర 1684. ఇట్స్ ఓకే. సో ఇందులో మనకి 100 చేసేద్దాం. ఓకే, టోకెన్ స్టేకింగ్ కన్ఫర్మ్ సెల్ఫ్ 100 సబ్మిట్. ఓకే, సో ఓకే కన్ఫర్మ్ కంటిన్యూ. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్. సో ఎర్లీ బర్డ్కు ఓకే అయిందా లేదా మనం చూసుకోవాలి, అంతే కదా? ఓకే అయింది. ఇక్కడ చూడండి 100 USDT. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక 1 minute మనము ఎర్లీ బర్డ్ అయిందా లేదా చూసుకొని సో మనం సెషన్ వైండప్కి వెళ్దాం. అయిందా లేదా చూసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత సో వ్యూ ఎర్లీ బర్డ్, సో రిఫర్ ఫార్మింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇందాక మనకు ఈ రిఫర్ ఫార్మింగ్ 200 ఉండే కదా సార్. ఇక్కడ కింద కూడా 2 ఉన్నట్టు చూడండి, అంటే ఇప్పుడు అయిపోయిందన్నట్టు లెక్క. సో ఇక్కడ టోకెన్ ఫార్మింగ్ లో చూసుకుంటే సో 7700కు 7700 మంచి నెంబర్ వచ్చింది. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ లో చూసుకుంటే సో ఇక్కడ లాస్ట్ లో మనం వెళ్ళి చూసుకుంటే ఇప్పుడు చేసింది కనబడుతుంది 1st జనవరి 2025. సో చూడండి సార్, మనం ఎక్కువ శాతం ఇక్కడ సిస్టమ్ మనము లైవ్ లోనే చేసుకుంటాం. ఇక్కడ 17 టైం ఏదైతే ఉందో ఎక్కువ శాతము ఈ 17 అంటేనే మనం మీటింగ్ లో చేసుకుంటున్నాం. ఎక్కువ శాతం ఇదే టైం ఉంటుంది సార్. ఎందుకంటే ఇది నేను కొంతమంది రెడీ అయినా కూడా ఎందుకు చేయాలంటే సార్ ఇక్కడ కొద్దిగా మోటివేటెడ్ గా ఉంటుంది, ఎలా చేయాలని కూడా తెలుసుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో మీటింగ్ లో చేయడం జరుగుతుంది. అంతే, అంతకంటే పెద్ద ఇదేం లేదు. సో చూడండి సార్, ఎర్లీ బర్డ్కు 200కి ఎలిజిబుల్ అయ్యాడు డే 1. సో రేపు నుంచి వెళ్ళి 0.7 చూస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకే డియర్, సో థ్యాంక్ యూ మై పార్ట్నర్స్. ఇప్పటిదాకా మరి మన యొక్క సెషన్ మరి విన్నందుకు ఐ థింక్ నేనే ఈరోజు పూర్తిగా మాట్లాడినట్టు అనిపించింది. ఉన్నప్పుడు ఎనీవే రేపు నుంచి మీ ఛాన్స్. సో ఇంకా సార్ మరి
సెషన్ ఎండ్ చేసుకుందామా ఇక? సో థ్యాంక్ యూ సార్ అందరికీ. సో మరి ఇప్పటిదాకా పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి, మాట్లాడిన వాళ్ళకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పైన ధన్యవాదాలు సార్. సిస్టమ్ నుంచి అప్డేట్ వచ్చింది, ఆ అప్డేట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. సో మీరు రిఫర్ అండ్ .io.com వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. సో మార్కెట్ ప్రైస్ మీద వెళ్ళాలి అంటే నాకేం కావాలా, మనకేం కావాలి అనేది చెప్పి సిస్టమ్ చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు లెట్స్ గో నౌ స్టార్ట్ అన్నాడు. ఈ రోజే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయమన్నాడు. రిఫరల్ కానీ లేకపోతే స్టేకింగ్ కానీ ఇప్పుడే చేయమన్నాడు. సో నేను ఇంకా మీకు ఆఫర్ను బంద్ చేయలేనని ఒక ఇంటి ఇచ్చాడు. ఏమనంటే ఆగస్టు 3వ తారీఖు నుంచి వెళ్ళి అందుబాటులో ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే దానికి కూడా అది ఎందుకు ఇచ్చాడంటే నేను ఇంకా ఉన్నాను అనేది చెప్పాడు. అక్కడ కూడా చూసుకోండి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ మై పార్ట్నర్స్, అందరికీ నమస్తే. జై పీయూష్ మెటా. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. జై పీవీసీ మెటా. జై పీవీసీ జై మెటా. పీయూష్ మెటా. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ శంకర్ ఇయర్ సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రాజేష్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సూపర్. థ్యాంక్ యూ ఎవరిబడి. అందరూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ జై పీయూష్ మెటా చెప్పి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ రాజా సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. జై పీయూష్ మెటా సార్. ఆల్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఇయర్ సార్. హ్యాపీ న్యూ సార్ అందరూ ఇయర్. నిద్రపోతున్నారు సార్. ఏమో సార్ అందరూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. తాడ్మాల్ శంకర్ సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. రాజేష్ సార్, శంకర్ సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. 3 days అంటే అవ్వట్లేదు సార్. న్యూ ఇయర్ సార్. తాడ్మాల్ శంకర్ సార్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. పార్ట్నర్స్ హ్యాపీ న్యూ అందరికీ ఇయర్ హ్యాపీ సార్. న్యూ ఇయర్. ఉప్పలపాటి గోవింద్ గారు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ ఇయర్ సార్. శంకర్ సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ న్యూ సార్. ఇయర్ సార్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. కేవీకే యాదవ్ సార్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. 2025లో మంచి అద్భుతం అన్నారు, మంచి అప్డేట్ వచ్చింది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ సార్. సూపర్. 2025ని మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి పీవీసీ మెటా ద్వారా అవకాశం ఉన్నాయని మనకు డీజే గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. సూపర్. దాన్ని Thank you, మనకు రాజేష్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. వండర్ఫుల్. గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఆల్ మెంబర్స్ అందరికి కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. హ్యాపీ న్యూ